අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. 42 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහනේ දෙවන දිනය වන අද කමඨහන් වාර්තා සඳහා උපදෙස් ලබා දීමට වැඩමවා වදාළ නමකයන්ට අවසරයි පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේව පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. සාදු සාදු සාදු. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දිනට ලිඛිත ප්‍රශ්න 11ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉන් 4ක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්ුත් ඉතුරු 7 සිංහල මාධ්‍යයෙන්ුත් ලැබිලා තියෙනවා. මම පළවෙනියෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ප්‍රශ්න වලින් පටන් ගන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ චන්ද්‍රානි රෝහිණි ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික කියවනවා ඇති. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ප්‍රශ්න සඳහා මම බින්ද්‍ර පුතාට ආරාධනා කරනවා ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න වලින් පටන් ගන්නා ලෙස. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. Am I audible? හොඳයි. So we have 4 questions today. So question number 1. Teruvan Saranai. I am relatively new at mindfulness and consider myself a beginner in this level. I decided to do a sitting meditation, and this is what I experienced. After closing my eyes, I tried to focus on my surroundings. I heard the sound of the fan rotating and some noises outside with the vehicles passing by. After concentrating on these sounds, I tried to focus on myself. I concentrated on where my posture is. I felt my feet being on the cushion I was seated on. I knew this because of the pressure I felt on the upper left part of my right foot, just next to the right thumb, and the lower right side of my left foot, next to the ankle. I realized the pressure was from my legs, which had used my feet as support to keep the posture. I then realized the sense of contact I got from the cushion I was on from my ankles and calf muscles. I decided to concentrate on these pressures and contact points for the rest of the meditation, but realized after some time that my focus had drifted away on some incidents that happened earlier that day. I tried to focus on the posture and was successful for a while before the mind drifted again, sometimes lengthily and other times only for a short time basis. Dear Venerable Thero, I would respectfully ask on how to improve on reducing these distractions and improving my meditation. Wish you and all of the organizers many merits and swift attaining of Nibbana. Bhoma Pin. End of report. Okay, so this person, it's a good start. The person who wrote the report considered himself as a beginner and sat for the meditation. Now when we become familiar about this practice, every day we are a beginner. Every time when we walk, every time when we sit, we consider ourselves as a beginner and just start. Like a child, you sit. Like a child, you walk. And just be aware what is happening. Just be aware when you walk. Just be aware when you sit. That's the best practice. So even if you are experienced, maybe a number of years, still you can consider yourself as a beginner and just start. Just sit comfortably, just walk comfortably and see what you can feel. When you do that, your progress is very good because you don't try to be an experienced yogi. Instead, you just be like a child and just like a beginner you start. So when it comes to children, that's their advantage. Every time they are like a beginner. They don't have any experience, anything that they have gathered from the practice. Instead, they just start like a beginner. They just start like a child and just walk, just sit. When you do that, your progress is very much faster compared to the other way of doing it. So this person started like a beginner and started his practice. So after a while, the thoughts came. So when thoughts came, we think they were distracting us. They were disturbing the meditation. But the thoughts also another part of the practice. So incidents from the day before or from the morning, they come.
That is natural. That's the true nature of your mind. You can't reject them. You can't avoid them. That's your life that appear when you sit, when you walk. So you just have to accept it. In a way, you accept these thoughts. Instead of rejecting them, you accept them. In this report, you are asking how to avoid them. There is no need to avoid, because they are also a part of this present moment. When you accept them, you will realize they are not bothering you so much. If you try to reject them, they will come again and again. Every time they will be stronger. It's like rejecting or refusing something that's a part of you. Instead, you just accept them. You just let them come. Don't try to go with them and start partying. Instead, just be aware that I am in a thought. These incidents from the morning, from the day before, they are coming, and you can just become aware. If you accept like that, if you just be aware of your thoughts, if you just be aware these things are happening, then you will realize you can get back to your posture or the breath much faster compared to the earlier way of doing it, compared to rejecting them, compared to refusing them. If you accept, you will realize you can get rid of them much faster. You get rid of them by accepting them instead of the other way. So that's the way to progress. Now next time when you practice, similar things will happen. You don't have to go search for them. They will happen. So when they happen, you just accept them. Accept these thoughts. They are your thoughts. They are natural to you. You can accept them. Accept these incidents from the history, from the past that are coming to your mind, and just be aware. I'm in this thought. I'm thinking about this incident, and be aware. When you be aware, you can just let it happen. Let the thoughts come and go, and come back to the body again. So that way you have to continue, and I think that should be enough for this report. Okay. Question number 2. Respected Bhante, I have 3 reports, within brackets, including mindful cleaning. If time permits, advice is appreciated. So part 1, mindful walking. Started walking early morning at 4:08 a.m. Did 60 cycles for 62 minutes. First time I passed the 1-hour barrier. The walking path consisted of lawn grass, sand, and gravel cement floor. I could feel the differences in the textures very well. Both my feet was moving in unison. Turning was well observed. The mind wanders to other external areas but continue my walking with lots of effort. Did not give up as advised by Bhante, within inverted commas, never to give up. Around the 52nd minute, I could not feel anything, but was walking effortlessly. Is this normal, or was I falling asleep? Please help me to understand. Part 2, mindful sitting. Sat cross-legged for 61 minutes on the yoga mat. During this session, had to take 3 breaks due to the numbness in my legs and pain in my left leg. But during the breaks, also I was mindful, could feel the whole body from head to toe, and then started observing my breath. I could feel it pass my nostrils, could observe the difference in each inhalation and exhalation for the first time. Continued to observe. Lots of merits to Bhante and organizers. Part 3 also we can go. So mindful cleaning. I was asked to clean the fridge by the unofficial head of the house, my wife. Normally for this job, I take around 4.5 hours before. But with yesterday's sermon and practice of mindfulness, I was mindful right through the cleaning. Not a single word spoken to my wife. I managed to finish within 2 hours and 45 minutes. Right through, I could observe the differences in the racks, the ice trays, the water touching the surface, etc. Before the mindfulness practice, I used to always criticize my wife for the state of the fridge and the waste of the food. This time, I was totally concentrating on the job at hand, thinking nobody is perfect. I did all the other work during the day mindfully. We respected Bhante.
and all of you be able to realize 4 noble truths at the shortest possible time in this life itself. Thiruvan Saranai, end of report. So good report. It got all the three parts, three sections that we are focused on. And when you do that, when you include those different parts into your report, into your practice, you will realize, although when we end sitting session, maybe we had to take a break because of the pain, because of the numbness of the body, but still there is no break for the practice. You can take a break from sitting, still the practice continues. You can go to bathroom, probably drink something, still the practice continues. That is mindfulness. When you finish the sitting, maybe you have to go do something, some other task, day-to-day activities, cleaning a fridge, then still the practice continues. So in this way, if you think, this is the real way of practicing and this is the real way of progressing. When you do that, you will realize entire day from early morning to falling asleep, at night you can practice. You can continue your practice without interruption because we are practicing throughout the day. So there is this famous complaint that I can't meditate, I don't have time. So the answer would be, if you don't have time, you can meditate all the time. So most people, they complain. They say, I have so many things, I am married, I have kids, blah, blah, blah. This is my job, I have so many hours for work. All these complaints come. But if you know the real meaning through practice, then you realize if you don't have time, you can meditate all the time. So in this report, that idea is reflected. So that's a very valuable thing. You realize even after ending these 5 days, you can continue your practice. This is the way of practice. And when you do that, you realize you don't have to fight everything. We can say that perfection is overrated. We think that we have to achieve certain things, especially when it comes to family life, especially when it comes to your work, especially when it comes to your children. You expect them to be perfect. But that is overrated. If you target for that, then you are fighting this overwhelming universe and failing. That is definite. There is no question. You will definitely fail. Instead, you do your best and you expect good from other people, and 80% is enough. You don't have to fight for 100%. 80% is enough, and that is A+. Even when you get 100%, that is also A+. There's no difference. So 80% is enough. You can expect that level, and you can go with that. You can roll with that. If you do that, when you realize that, you will know that you are not wasting energy on unnecessary things. When you start fighting your unofficial officer at home, then you waste so much energy on that fight. When you start fighting in your work, then you waste so much energy. When you start teaching your kids with so much effort and focus, then you create the possibility of, or the potential of them hating you one day. So that instead of fighting all these things, you can just accept them and roll with the way of things. Go with the way of things. Be like water, and you will be much achieved in life. Instead, if you stay in one place and start fighting everything, then you won't make progress. This is the true nature of life. You have to accept certain things. You have to move forward. You can't make everything perfect. You can't fight everything. Instead, we accept like 80% of things are fine. Then I will move forward. I will go to the next level, next step of my life or the day. That way, if you do, you will realize you are achieving more and more things, and you are achieving it efficiently. You are not wasting energy focusing on unnecessary things. Instead, you are moving at a rapid speed. Maybe not on the ground. Maybe you feel like you are moving through air. Other people, they are stuck in the traffic.
the ground traffic, but the ground traffic does not apply to you. Instead, you have air traffic. So that's a much efficient way of traveling, and that is the way we try to learn. We try to absorb into our life. So this is a good start, good way of reporting and good way of practice. You may continue this way and you will realize more and more about the things that we are talking. Question number 3. So this report has been sent to us twice. So after we get the 4th report, we will say it Bhante. Until now, we'll be ending with this 3rd report. So question number 3, sitting meditation. When I am doing sitting meditation, first I took a pillow and sat on it. Then I closed my eyes. I felt my eyes were closed. My hand was on top of the other hand. My legs were bent. I concentrated in my breath, and after some time, I could feel my breath going in and out. While I breathed in, it was hot, and when I breathed out, it was cold. After some time, the second breath came. This time it was cold while going in and out. The breath was touching my lips and nostrils. I could feel long and short breaths. I could take 150 breaths mindfully. I felt my stomach blowing in and out, and my shoulders going up and down. I did my meditation for 1 hour. Part 2, walking meditation. When I was doing walking meditation, first I chose a path. I started walking, keeping my hands inside. I could feel the softness in the tiles. While walking, I felt my body weight. When I am lifting my right leg, my body weight was placed at my left leg. When I am lifting my left leg, my body weight was placed at my right leg. When I am keeping my left leg, I know I am keeping my left leg because the thumb is placing at the right side. When I am keeping my right leg, I know I am keeping my right leg because the thumb is placing at the left side. I could keep 160 steps mindfully. I could feel the space between the tiles. When I am lifting my leg, I could feel first my heel will lift. My heel. Yeah. When I am lifting my leg, I could feel first my heel will lift, then my leg fingers, then my thumb. When I am placing my foot, my thumb will be placing first, then my leg fingers, then my heels. I did my meditation for 1 hour. Venerable Thero, may I dedicate many merits to Venerable Thero as soon as possible to attain Nibbana. Give me a valuable advice to improve my meditations. Signed, Shehani Maheshika, age 12. End of report. So you're asking for a valuable advice. Now I will tell you this. Now if you can report in a different way, maybe not about walking and sitting, because walking and sitting we know that you can do it and you are familiar about it. Your report has a lot of information, but you have to take this practice to your day-to-day life as well. Introduce this practice to your day-to-day life as well. Maybe you can do different type of a meditation. Maybe you can meditate while eating something. So let's say by tomorrow you can try at least 3 meals like this, and you can come back with a report. Let's say every meal you are taking, you make a wish, you make a note in your mind that I am taking it mindfully. So instead of doing it's like you have to think like a walking session or a sitting session. When you sit for your meal, you just focus your attention and see that I am starting my meditation. What is the meditation? You are having your meal. So you can focus how you are seated, how the plate is there, how you can see the food, how you can smell it, how you can feel the warmth of the food. All these things you can notice. And you start your meditation. Okay, little by little. Now I am taking my meal in. So what is the sensation when I cut it with my hand or mix it with my hand? Then how I am taking it to my mouth, how the hands are working. Then I start grinding the food. What is the taste?
how the food is grinded, what are the parts involved. So you can focus, and then another bite is taken in. Like that, this whole process goes on. So let's say 30 minutes per meal. You can try 3 times by next session, and you can report. So that is a new way of approaching the practice. Instead, if you just do the sitting and walking, then you become comfortable. You become comfortable with your practice. You become comfortable with state of things. We say status quo. You become comfortable with that. But when it comes to mindfulness, when it comes to Dhamma, you have to jump out of this state of things. These things, the state of things, status quo, that is the way of samsara, not the way of nibbana. That is the way of downstream, not the upstream. So if you start your practice, when you know how to do walking and sitting, when you are comfortable with your practice, then you have to go into different challenges. You have to break this status of things. You have to jump out of the status quo and try different ways of practicing. So meal is a good start. Instead of reporting about walking and sitting, you can report about a meal, how you are having a meal. And when you do that, you realize, I take new challenges. When I take new challenges, I have to develop my skill as per the challenge as well. Otherwise you will fail. So you have to develop your skill. So every time we are extending ourselves, every time we are moving out of our comfort zone. So that's a true way of practicing. But not initially. This reporter, I know, have been practicing for years. So they are comfortable. They know how to do it. And now they can take more and more challenges, and they can see how they are progressing with the challenges. So next time we are expecting a different type of a report, and I hope you got my idea. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහල භාෂාවෙන් සම්ප්‍රදාන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට අවසරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහල භාෂාවෙන් පළවෙනි වාර්තාව සක්මන් භාවනාව. සුපුරුදු ලෙස ලනුපැදුරේ ගමන් කළෙමි. එවිට යටිපතුලට ලනුපැදුරේ ගොරෝසු බවත් වේදනාවක් දැනුණා. මෙසේ පැය භාගයක් පමණ සක්මන් කරන විට ඉන පෙදෙසේ සියුම් වේදනාවක් දී නැතිව ගියා. දැන් යටිපතුලේ දැනීමක් නැහැ. සක්මනේ වේගය ටිකක් වැඩි කළා. ඒත් ලොකුවට යමක් දැනුනේ නැහැ. බැඳගෙන තියෙන දෑත්වල ඇඟිලිවල ශක්තිමත් භාවයක් ඇති වී තිබුණා. නාසය සහ මුහුණ පුරා සියුම් කම්පන ගති විසිරෙන්න පටන්ගෙන තිබුණා. ඒ තවත් වැඩි වෙන විට පරයන්කේ වාඩි වුණෙමි. පරයන්කේදී සිත ඉක්මනින්ම හුස්ම රැල්ලක් සමගම සංසිඳීමකටපත් වුණා. ඒත් ඒ දෙසම බලා සිටියා. ගංගක ඉවුරට නොදැනී ජලය ගලන්නාක් මෙන් හුස්ම රැල්ල ඉතා සියුම් ලෙස ගලා ගියා. ශරීරයේ ඉතා ශක්තිමත් බවක්ද හීන් දාඩිය දැමීමක්ද දැනුණා. සිත පිට යෑම ඉතා අඩු මට්ටමේ පැවතුණා. සමහර වේලාවට දිග හුස්මක් ගැනුණ අතර හුස්ම පිටවීම කෙටියටත් ඉක්මනින් නැවතත් කෙටි හුස්මක් ඇතුළට ගන්නා ආකාරයක්සේ ටික වේලාවක් දැනුණා. පරයන්කේ ඉතා සාමකාමී බවක් සහ එයින් නැගී සිටි පසුවත් හිත බොහෝ සංසුන් සතුටින් තිබුණා. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ සතිමත් බව දියුණු කර ගැනීමට අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේලාටත් සැමටත් තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමින් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මමත් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා. හැබැයි ඔය නිකන් බාහිර ලෝකේ වෛද්‍යවරු වගේ නෙමෙයි. මම මේ සංසාර රෝගයට බෙහෙත් කරන වෛද්‍යවරයෙක් කියලා. එතකොට දැන් අපි මේ විදිහේ වාර්තාවක්, මේ විදිහේ තොරතුරු ටිකක් දොස්තර කෙනෙක්ට ඉදිරිපත් කරොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්න ඉඩ තියෙනවා ඕක මේ විසහරණ ලක්ෂණ ටිකක් ඔය මතුවලා තියෙන්නේ කයෙන්. එහෙම නැත්නම් withdrawal symptoms කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි විසක් ඇඟෙන් හරණය වෙනකොට අන්න යම් කිසි මතුවෙන ශරීර ලක්ෂණ ටිකක් වගේ දේවල් ටිකක් මතුවලා තියෙනවා. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බේත
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ මෙඩිසින් එක පේන් කිලර් එක අපි අරගන්නකොටත් අපේ ශරීරය තුලින් ওই විදිහේ අමුතු දේවල් ටිකක් මතුවලා එනවා. එතකොට මේ ටික අම්මෝ මොනවද මේ කියලා බය වෙලා ශරීර ආසාවට අර මේ දොස්තර කෙනෙක් හොයාගෙන ගියොත් අන්න ඒ මිනිස්සයත් අන්න අර විදිහේ ප්‍රකාශයක් කළා මොනවා හරි බෙහෙත් ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. බෙහෙත් ටික බිව්වහම ඇත්තටම ඔය කියන ටික අයින් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම ඔය දැනෙන දේවල් එක්තරා විදිහක අර කියනවා වගේ මෙන්න මේ ලෙඩේ සුව වෙන්න යන බවට හොඳ සලකුණු ටිකක්. එක්තරා විදිහකින් කියනවා මෙන්න මේ අපිට මේ වර්තමාන මොහොතට එළඹිලා ඉන්න පුළුවන් නම් අපේ මේ කයත් එක්ක මේ යන ක්‍රියාවලියත් එක්ක අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මේ ලෝකේ ගන්න පුළුවන් හොඳම හීලින් පවර් එක කියලා. හොඳම බෙහෙත කියලා. ඒතර මේ බුදුන්ගේ බෙහෙත ගැන තමයි කියන්නේ. ඒතර ඕනම අසනීපයක් ඕනම ලෙඩක් අන්න සුව වෙන්න මෙන්න මේ බෙහෙත බොහොම උපකාර වෙනවා. මේ බෙහෙතම ප්‍රමාණවත්. ඒතර ඔහොම බලනකොට අපේ මේ කයේ සිදුවෙන සියුම් දේවල් තමයි පේන්නේ. මේ අලුතෙන් වෙන දේවල් නෙමෙයි හැමදාම වෙන දේවල්. නමුත් ඔවා අපි අවධානයක් තියාගෙන ඉඳී නෑනේ මෙච්චර කාලයක්. ඒ වෙනුවට ටීවී එකක ඉස්සරහක් වාඩි වුණා නම් ඔය මුකුත් දැනෙන්නේ නෑ. ඔයක ප්‍රශ්න කිසි දෙයක් නෑ. නමුත් අනත කයට අවධානය යොමු කරාම ඔය වගේ දේවල් ගොඩාක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ කය ඇතුළේ යන ක්‍රියාවලිය, හුස්ම ගන්න ක්‍රියාවලියක්, ආහාර ජීර්ණය, ලේ ගමනාගමනය, උෂ්ණත්ව පාලනය, ඔය වගේ නොයෙකුත් ක්‍රියාවලිය යනවනේ. එතකොට ඒවා ප්‍රමුඛ වෙලා පේන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රමුඛ වීම එක්තරා විදිහක මෙන්න මේ බෙහෙත වැඩ කරනවා කියන සලකුණක්. ඔය ආසාත්මික ලක්ෂණ එක්තරා විදිහක මේ බෙහෙත වැඩ කරනවා කියන සලකුණක්. එතකොට ඔය ලක්ෂණ ඕනම දෙයක් මතුවෙන්න පුළුවන්, දාඩිය දාන්න පුළුවන්, හීතල වෙන්න පුළුවන්, හිරි වැටෙන්න පුළුවන්, වෙවුලන්න පුළුවන්, ඔය එක ඒවා එනවා. ඒ එනකොට ඔන්න විදිහ දැන ගැනීමක් සිද්ධ කරන්න. ඒ දැනගන්න ඔය ඇවිල්ලා බහැලා යන දේවල් බව, ඔය මේ සදාකාලිකව තියෙන්නේ නැති බව, මේ සයිකල්ස් වගේ කැරකෙන දේවල් බව තේරෙනවා. ඉතින් ඒ කැරකෙන්න ඒක අත්දකින්න ඒවෙන් සැලීම, ඒවෙන් වෙහෙසටපත් වීම අපි අඩු වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් අපි හිතමු දැන් යම් කිසි ලෙඩක් රෝගයක් හැදීගෙන එනකොට තමුන්ගේ කය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ ලෙඩේ මූලිකම අවස්ථාවේදී අල්ලන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනසක් වෙනවා. දැන් ඔය ඔලුව කැක්කමක් හැදෙන එක උනත් මොකක් හරි ඊට කලින් පොඩි සලකුණක් පෙන්නනවා. හෙම්බිරිසාවක් කොරෝනා හැදුනත් ඒකට කලින් පොඩි සලකුණක් පෙන්නනවා දවසක් හමාරක්. අන්නේ සලකුණ අපිට අහු වුණා නම් අපිට පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී අර නියපොත්තෙන් කඩනවා වගේ පොඩි උපක්‍රමයකින්, පොඩි හෙදකමකින් මේක නැති කරගන්න. නමුත් අවධානයෙන් ඉඳියේ නැත්තම් මේ තැනත්තා හොඳට අයිස්ක්‍රීම් කාලා, කොහේ හරි වතුරක බහැලා නාලා, ඉතින් ඉතින් පහුවදාට හරි වැඩේ. ඒ වෙනුවට අන්න අර කය ගැන අවධානයෙන් ඉඳියනම් මේ පස්පංගු එකකින්, උණු වතුර ටිකකින්, ලුණු වතුර ටිකකින් හොඳ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තමයි ඒ වෙනකොට තියෙන්නේ. නමුත් වැඩුණාට පස්සේ ඉතින් අන්න පොරවෙන් කපලවත් ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට අවධානයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ තොරතුරු විස්තර ඔක්කොම තමුන්ගේ කය තුලින් එක්තරා විදිහක අර අමුතු ඥානයක් පහළ වුණා, අමුතු දැනුමක් පහළ වුණා වගේ පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් මේ පෙන්눔 කිරීමේ සලකුණු තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඕක නැවත කරන්න. නැවත කරනකොට අර කියපු විදිහට මේ කයේ පොඩි වෙනස්කම් පවා මේ කය කොහොමද මේ පැවැත්ම නැවත ඇති කරගන්නේ. අපි හිතනවානේ මේ අපි පවත්වනවා, අපි නඩත්තු කරනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. එයාගේ තියෙන අමුතුම දැනුමක් එයා ඒක පාලනය කරගන්නවා. අපිට පාලනය කරන්න දීලා තියුණා නම් දැන් උෂ්ණත්වය අපි අහලා තියෙනවා සෙල්සියස් 37 පොඩ්ඩක් එහෙම වුණ ගමන් මැරෙනයි කියලා. ඒක කොහොම හරි ඔක තියාගෙන ඉන්නවනේ. එතකොට අපි හිතමු අපිට පාලනය කරන්න දුන්න වෙලා දීලා තියුණා නම් ඔය හදිස්සියේ ටීවී එකක් ඉස්සරහා වගේ වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවක එහෙම උෂ්ණත්වය අමතක වෙලා මැරිලා යන්න ඉඩ තියුණා. එහෙම එකක් නැහැ. මේ කයට පුළුවන් එයාගේ ක්‍රමය, එයාගේ උපක්‍රම අනුව ඉබේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය බැලුවහම මේක මගේද කියලා ප්‍රශ්නකුත් ඇත්තටම මතුවලා එනවා. අපි මේ කුලියට ගයක් අරගෙන මේකට අයිතිවාසිකම් කියනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. අර කුලියටත් පදිංචි වෙලා ඉඳියාම කට්ටිය ටික දවසකින් අයිතිවාසිකම් කියන්නේ නෝනේ. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. නමුත් මේකේ ඇත්ත ස්වභාවය නිවැරදි තතු දැනගන්න තේරෙනවා මම මේ පදිංචි වෙලා ඉඳියට මොකද මේක මේ වෙන කාගේද එකක්. මේ වෙන කාගේද එකක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මම මේ අනන්ත කාලයක් පුරාවට හොයාගෙන ගියා මෙන්න මේ ගේ හදන වඩුවා මොකಾದ කියලා. මේකව මට අල්ලගන්න බැරි වුණා. නමුත් ඔන්න මේ පාර නම් මං හරියටම හොයාගත්තා කියලා
සඳහන් කරනවා. මේ ගේ හදන්න උඹට ආපහු ඉඳ නැති වෙන්න මම මේ වැඩේ එලි කරගත්තා කියලා සඳහන් කරනවා. අනේ එලි කර ගැනීම සඳහා හොඳ හුරුවක් හොඳ අවතීර්ණ වීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ තව තව යෙදෙන්නේ. එතකොට තව තව ඔය කියන එලිවීම සිද්ධ වෙයි කියලා අපි කියමු. දෙවෙනි වාර්තා ස්වාමීන් වහන්සේ, ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ආනාපාන සති භාවනාව මූල කර්මස්ථානය හුස්ම ඉහළ පහළ නිරීක්ෂණයයි. ඉඳගත් විකස සිත සියුම් වූ හුස්මට යයි. එදෙසම විනාඩි කිහිපයක් බලා සිටින විට හුස්ම නැති වී හිස් තැන ප්‍රකට විය. ක්‍රමයෙන් සිත සමාධිමත් වූ අතර ඒ විනාඩි කිහිපයක් අත්විඳ සිත කය දෙසට යොමු කළේය. කයෙහි එකිනෙකට ස්පර්ශ වූ කොටස් පමණක් නිරීක්ෂණය විය. එහිදී අඩු වැඩි වශයෙන් වූ තදවීම පටවිය ලෙසද මෙම ස්පර්ශයන් අතර වූ සාපේක්ෂ උණුසුම සහ සිසිලස තේජෝ ධාතුව ලෙසින්ද වරින් වර ප්‍රකටවන කය පෙරලීම් පැද්දීම් පිම්බීම් හැකිලීම් වායෝ ධාතුව ලෙසද වරින් වර පිරෙන්නා වූ කෙල ආපෝ ධාතුව ලෙසද නම් කළේය. සිත කයටම යොමු කොට අතහැර සිටියේය. විනාඩි 30ක් පමණ ධාතු ලක්ෂණ ඔස්සේ සිත නිමග්න විය. කිසිදු නීවරණ බාධාවක් නොවිය. නිරායාසයෙන් දැස් විවර වීමට පෙර කයෙහි පැද්දීම් වැඩි වෙන්නට වූ අතර කම්මැලි ස්වභාවයෙන් නිරීක්ෂණය වන්නට විය. එදෙස බලා සිටින විට එය වැඩි වන්නට විය. නුරුස්සන ගති පහළ වන්නට වූ අතර සුළු ඉරියව් මාරු කිරීමකින් තව දුරටත් භාවනාව කිරීමට උත්සාහ කළෙමි. නමුත් කිසිදු විටක සතිය කැඩී නොතිබුණ බව සිත දෙස බලන අවස්ථාවේ නිරීක්ෂණය විය. එනම් කිසිත් නැති වූ ස්වභාවයේ අත්දැකීමට හැකි විය. නමුත් එය පෙර පරිදි වැඩි වේලාවක් නොපැවතිනි. කඩින් කඩ නිරීක්ෂණය විය. පර්යංකයේ අවසන් වූ විට පෙර නො වූ අවදිමත් භාවයක් විය. අවසානයේ විඳි කම්මැලි ස්වභාවය භාවනාවේ හුදු එක් අවස්ථාවක් විය. පරීක්ෂණයක් ලෙස තද නිදිමත අවස්ථාවකදී මෙම පර්යංකය ආරම්භ කළෙමි. භාවනාව අවසානයේ හාත්පසින් විරුද්ධ ස්වභාවයට පත්විය. සක්මන් භාවනාව මූල කර්මස්ථානයේ පාද වම දකුණ ලෙස මෙනෙහි කරමින් සක්මන් කිරීම සුපුරුදු ලෙස සක්මන් කිරීම සුපුරුදු ලෙස සක්මන සිදුවේ. පාදවල ස්පර්ශයන් වෙන්කොට හඳුනාගත නොහැක. ඉබේ වන්නට ඉඩ හැර බලා සිටිමි. චක්‍රයක් ලෙස කූල්මත් වූ ස්වභාවය, කම්මැලි නිදිමත ස්වභාවය සහ කිසිත් නොමැති උපේක්ෂා ස්වභාවය අත්දකි. කුල්මත් ස්වභාවය අත්දකින විට වැඩි කැමැත්තක් ඇති අතර එය නැති වූ විට නුරුස්සන සුළු ගති පහළ වේ. එය පපුවේ තදවීමක් ලෙස අත්දකි. මේ ක්‍රමයෙන් පහවී යන අතර නිදිමත ස්වභාවය ප්‍රකට වන විට සක්මන බොහෝ දුරට අනායාසයෙන් සිදුවේ. අවශ්‍ය විට දැස් ලොකු කර බැලීමෙන් මෙම නිදිමත පහ කළ හැක. පෙර ලැබූ කමඨහන් උපදේශ අනුව පෙර සහ පසු අවස්ථා නිරීක්ෂණයෙන් දුටුවේ මෙම කම්මැලි නිදිමත ස්වභාවය හුදෙක් తాවකාලික දෙයක් බවත් සක්මන අවසන් කළ විගස එසේ නොමැති බවත්ය. ඔබ වහන්සේගෙන් යටහත් පහත්ව උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි. ත්වන් සරණයි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට එක්තරා විදිහක මේ හැම දෙයක්ම මේ එන්නේ එයාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක්කිනත් එක්ක. එතකොට මේ ආමුතු රංගපෑමක තමයි මේ යෙදිලා ඉන්නේ. අපි හිතනවා මේ සම්පූර්ණ විරුද්ධ දෙයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒ නාටකේ තව ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉඳියොත්, දමල ගහලා යන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉඳියොත් අන තව ටිකකින් ඒකෙම විරුද්ධ ස්වභාවයක් ඉදිරිපත් වෙලා එනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කතාව, ඔන්න ඔය කියන අන්ත දෙකක ස්වභාවය අපිට අත්දැක ගන්න පුළුවන් නම් අපි මේ කරන පුහුණුව තුළ ඒක ගොඩක් වටින දෙයක්. එතකොට ඒ සලකුණු මේ වார்த்தාව තුළ තියෙනවා. අර කියන විදිහට මේ ධාතු ස්වභාව ගත්තත් අපි අල්ලගෙන ඔන්න දැන් මේ පටවි කියලා පටන් ගන්නවා. නමුත් මේ පටවියක් වට සුද්ධ පටවියක් අපිට අහුවෙන්නේ නැහනේ. ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ අපේ සලායතන තුලින්, මේ ඉන්ද්‍රියන් තුලින් දැනෙන තද බවක් තමයි අපිට අහුවෙන්නේ. ඒන් තොර පටවියක් ගැන අපිට කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒතර සමහර විට අපේ දැන් ඉදිරියට දවස්වල ධර්ම දේශනාවෙත් මෙන්න මේ පැත්තට යන ගතියක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ අපි බලමු ඒක අහුවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හරිය. කොහොම හරි මේ අපේ මේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් දැනෙන තද බවක් අපිට දැනෙන බව හරි.
නමුත් එයින් පිට දෙයක් තියනවාද නැද්ද කියලා අල්ලලා පෙන්눔 කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඒතකොට අපි කියනවා මෙන්න පටවි කියලා අල්ලගත්තා. මොකද ඒ අර ඉන්ද්‍රියන් තුලින් දැනෙන දැනීමක්. ඒතකොට ඒකම පාඩ දිහා බලලා දෙන්නෙක් වර්ණය පිළිබඳ අදහස් දෙකක් අරගෙන යනවා. මේ YouTube වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඔබගේ රතු පාටමද මගේ රතු පාටත් කියලා. අන්න ඒ විදිහේ ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට ওই වර්ණය මේ ඉන්ද්‍රියන් තුලින් ලැබිලා එන දෙයක්. එතකොට අපිට පේන පාට නෙමෙයි තව කෙනෙක්ට පේන්නේ. අර වර්ණ අන්ධතාවයේ තියෙන කෙනෙක්ට කොහොමවත් පේන්නේ වෙන පාටක් නේ. එතකොට මේක අත රතු මේක අත රතු සමහරවිට ඒ මනුස්සයට පේන්නේ කොළ පාටක්. මේ කොළ පාට තමයි රතු කියන්නේ කියලා. ඉතින් රතු කියලා ලේබලයක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔන විදිහේ දෙයක් අපි මේ ක්‍රියාව තුලින් ටිකෙන් ටික විනිවිද දකින්න උත්සාහයක් ගන්නවා. විනිවිද දකින්න අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ වචනෙට දාන්න බැරි ස්වරූපේ අපි තුල ටිකින් ටික මතුවලා එනවා. එතකොට අහනවා මේ ස්වාමීනි මේ නිවන කියන්නේ මොකද්ද? නිවන මේ නිවන් පුරේ ගියාම මොන වගේද? බඹලෝට පිවිසීම වාගේද නිවන් සුව? ඉරමුදුන් වෙලාවේ විලක් මැද තනි වෙලා කුසීතව පාවෙමි සිටින්නා වාගේද? ඔබ කියන ඔය නෙවන පැහැපත්ද පියකරුද? කියලා මෙන්න එහෙම ප්‍රශ්න වගේක් අහනවා. අහලා කියන ඕක ගැන උත්තරයක් දුන්නා නම් මට මේ යන්න පහසු වෙයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබ ඇසු පැනයට පිළිතුරු නැත මට. මොකද ඔවා උත්තර දීලා කෙලවර කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඉතින් කියනවා මොකද්ද? අන්න ප්‍රශ්න අහන සීමාව උඹ ඉක්මෙව්වා. වචනයට නගන්න බැරි දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියලා කියනවා. එතකොට ඔන්නේ අපි අහලා තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන ඒවට බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද අන්න ප්‍රශ්න අහන සීමාව ඉවර පන්නලා ගියා. එතනින් එහාට වචනෙට දාන්න බෑ. රහතන් වහන්සේලා ගැන කියන මේගොල්ලෝ ගැන කවුරු හරි වචන කතා කරනවා නම් ඒ කතාවට මාතෘකාවක්වත් එතන ඉතුරු වෙලා නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට එන්නේ ඒ தත්වයක් කොහොමද එතකොට වචනයකින් පැහැදිලි කරන්නේ කියන අරගලයකනේ අපි එදිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා දෙන්න පුළුවන් එකම උපදේශ තමයි හොඳම උපදේශ තමයි ඔන්න ඔය යෙදීමක ඔන්න ඒ විදිහේ පුහුණුවක කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ කරන්න තමුන්ටම තේරෙනවා මේ කියන කතාව මොකද්ද කියලා. නිදිමත තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඈඳිලා අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රබෝධමත් බවකුත් තියෙනවා. අර විදියට උණුසුම තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඈඳිලා සිසිල් බවකුත් තියෙනවා. තද බව තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඈඳිලා ලිහිල් බවකුත් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහේ අමුතුම හරඹයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එක එක ගත්තා කියන්නේ අනික නිකම්ම ඇමිනිලා ඇවිල්ලා ඉවරයි. එතකොට අපි කෙනෙක්ට විශේෂයෙන් මෛත්‍රී කරන්න යනවා නම් ඒ මෛත්‍රී පිටිපස්සේ තව එකක් ඇමිනිලා එනවා. එතකොට අමුතුම විදිහේ බැලන්ස් එකක් අපි තුල හදාගන්න මෙන්න මේ දැකීම මෙන්න මේ නිරීක්ෂණය නැවත මේ කරන නිරීක්ෂණය හේතු වෙනවා. එතකොට හිතේ සංසුන් ස්වභාවයක් තියුණාම අපි ඒකට කැමැත්තක් තියෙනවා. නමුත් ඒ සංසුන් ස්වභාවය එක්කම අන්න හිත ඇවිස්සෙන ගතියක්, කැළඹෙන ගතියක් ගැළපීලා එනවා. ඒතර ඒ කැළඹුණාට කැමති නැහැ. ඒකට අපි එරෙහිව සටන් කරනවා. අර සංසුන් ස්වභාවේ බාර ගන්නවා, බදාගෙන, සිඹ වැළඳගෙන අන්න ඇවිස්සුනහම ඒකට එරෙහිව සටන් කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි සංසාර ගමන කියන්නේ. ඒ වෙනකොට මේවා නැවත අත්දකින්නකොට මේ තැනත්ත පුරුදු වෙනවා සංසුන් වුණත් එකයි, ඇවිස්සුනත් එකයි කියන ස්වභාවයක් ටිකෙන් ටික වර්ධනය වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ සඳහා පෙරමග ලකුණු සලකුණු පේනවා. අර ඒකනේ අර සෙන් කතාවක තියෙන්නේ. අර හාමුදුර කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගුරුන්නාන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා මගේ භාවනාව කිසිම වැඩක් නැහැ, හරියන්නේම නැහැ. ඔක්කොම මේ කිසිම සිහිය පිටව ගන්න බෑ. හැමදේම ඇවිස්සিলা, හැම මේ අත දුවනවා, මේ හිත මොහොතක්වත් මට සිහියෙන් ඉන්න බැරි වුණා කියලා. එතකොට ගුරුන්නාන්සේ කියනවා ඒකත් එයයි කියලා කියනවා. ආපහු සති දෙක විතර පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා අම්මෝ දැන් නම් නියමයට සංසුන් වෙලා තියෙන්නේ. නියමයට භාවනා කරන්න පුළුවන් টොප් එකට සතිය පිහිටෙවුවා මුළු පැය පුරාම කියලා. ඒතර කියනවා ඒකත් යයි. ඔය එනේ හැම එකක්ම යන දේවල්. යන්නෝ කියන අදහසෙන් බලාගෙන ඉඳියාම තේරෙනවා මේ කොයි දේ ආවත් ඒක ටිකකින් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් එන්නේ දේ වචනෙන් ඇහුවට මේ කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට තමුන් තුලින් අත්දකින්න ඕනේ. අත්දකින්න ඔය කියන කතාව තව පැහැදිලි වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් එක ගැළපීලා ගැට ගැහිලා එන විදිහ තව පැහැදිලි වෙනවා. ඒ දකින්න මේ අන්ත දෙකට හෝමාරු දකින්න අපි මේවෙන් කැළඹෙන ස්වභාවය, මේවෙන් වෙහෙස ගන්න ස්වභාවය අඩු වෙනවා.
ඉතින් ඕකම නිසාද කොයිද අර මංගල සූත්‍රය කියන්නේ මෙන්න මේ ලෝක ධර්ම ස්පර්ශ වුණාට මේ විදිහේ නොයෙකුත් දේවල් ආවට හිත කැළඹෙන්නේ නැහැ. හිත චංචල වෙන්නේ නැහැ. හිත වෙහෙසක් ගන්නෙ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ඉහළම මංගල කරුණ කියලා. අන්න මංගල කරුණ 30 ගාණක් කියාගෙන ගිහිල්ලා නිකන් අර කොත පැලැන්දුවා වගේ අන්තිමට කියනවා. ඉතින් ඒ தත්ත්වය අපි තුල ළඟා කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්න කියලා කියමු නේද? වාර්තාංක 3 තිරුවන් සරණයි කරු ස්වාමින් වහන්සේ. සතිමත් පර්යංකය. පසුගිය සතියේ අසනීප තත්ත්වයක් නිසා සක්මනෙහි නිරත වීමට නොහැකි වූ නමුත් පර්යංකයේ යෙදුනි. පහසුවෙන් ඉඳගෙන ඇස් වසා ශරීරයේ දෙස අවධානය යොමු කර ඉරියව්ව සැහැල්ලු කරමි ඉඳගෙන ඉන්නා බව දැනගනිමින් ඉන්පසු හුස්මට අවධානය යොමු කරමින් ඉතා ඉක්මනින්ම හුස්ම නොදෙනී යයි. එවිට හිත හිස් අවකාශයට පැමිණේ. එතන සිතුවිලි වේදනා කිසිවක් නැත. නමුත් ටිකකින් සිතුවිලි වලට යයි. ඒවා බොහෝ විට අතීත අනාගත පිළිබඳ සිතුවිලි වේ. සමහර විට ඒ සිතුවිලි මොනවාදැයි හඳුනාගත නොහැකි. නැවතත් සිත යොමු කළත් හුස්මත් නොදැනේ. යලිත් හිස් අවකාශයට යයි. මෙලෙස මුළු පර්යාංකයේ පුරාවටම වගේ අවකාශයත් සිතුවිලි අතර හිත දෝලවන්නේ වන අතර හුස්ම දැනීමක් නොමැති වේ. දිනපතා පැයක් පමණ කරන මෙන් මෙම පර්යාංකයේ බොහෝ විට මේ ආකාරයෙන්ම සිදුවේ. දැම්මට හැඟී ගොස් ඇත්තේ හිස් අවකාශයේ යම්කිසි තිරයක් වැනි බවත් සිතුවිලි හෝ වේදනා විටින් විට ඒ මත පතිත වී යලි නැති වී යන යම්කිසි ආලෝක ධාරාවක් යලි යයි කියයි. තිරේ විටින් විටම අඳුරු වී යයි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ සියලු සංවිධානයේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට අර සිනමා තිරයක වැටෙන රූප වගේ තමයි. ඉතින් අපි හිතනවා මෙන්න මේ තිරය ස්ථිරව තියෙනවා මේක මේ චිත්‍රපටයට අනුවම හැදිච්ච තිරයක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ওই තිරේ මත වෙන්නේ අර වෙන තැනක ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා වදිනවා වගේ ආලෝක ධාරාවක් ඇවිල්ලා වදිනවා. එතකොට මොනවා හරි ඒ විදිහේ දිලිසෙන ස්වභාවයක් තියෙන තාක්කල් අපිට චිත්‍රපටියක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් මේ තිරේ පේන්න ගත්තොත් ටික අන්න තේරෙනවා මෙන්න මේ තිරයක් තියෙනවා. ඒ තිරේ තමයි නොයෙකුත් දේවල් මේ විදිහට දිලිසෙන ස්වභාවයක් නිරූපණය කරන ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ අපි අල්ලගන්නේ මේ නිරූපණය වෙන වස්තු විතරනේ. මේ තිරේ මත පතිත වෙන වස්තු විතරනේ අපි අල්ලගන්නේ. නමුත් අපිට මේ තිරේ පිළිබඳ හැඟීමක් නැහැ. එතකොට එක්තරා විදිහක කියනවා මේ චිත්‍රපටියක් හැම වෙලෙම පෙන්වන්නේ මේ අඳුරු කාමරයක් තුල. ඉරේලිය තියනවා නම් පැහැදිලි බවක් තියනවා නම් මේ චිත්‍රපටියේ මුලාවටපත් වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඔන්නේ අවිද්‍යාව අඳුර තුල පෙන්වන චිත්‍රපටයක තමයි මේ අපි හිර වෙලා ඉන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ සතිමත් ආලෝකයේ වැටෙන්න තේරෙනවා මෙන්න මේ චිත්‍රපටියේ නිවැරදිම ස්වභාවය. එතකොට ඕක දකින්න නැතුව කෙනෙක් ඉඳියොත් ඒ තැනකට හිතේයි සමහර විට රාගසිතවිල්ලක් අහම අර නිරූපණය වෙන වස්තුව රාගයක් වුණාම එහෙම නැත්නම් ද්වේෂයක් වුණාම මේ තිරය අපිරිසුදු වෙනවා කියන හැඟීමක් මතුවලා එන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හිතමු අර නිරූපණය වෙන දේ හොඳ මෛත්‍රී සහගත සිතවිල්ලක් නම් මෛත්‍රී සහගත අදහසක් නම් කනෙට මොනවා හරි දන් දෙන්න වගේ තියෙන අදහසක් නම් හිතනවා මේ තිරය පිරිසුදු වීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම මෙන්න මේ තිරය මත පතිත වෙන වස්තු වලින් මේ තිරය දූෂණය වෙන්නේ නැහැ කියන හැඟීමක් අදහසක් තමයි අපිට ටික ටික මෝදු වෙලා එන්නේ. අපි හිතනවා මේ එන දේවල් වලින් මේ නිරූපණය වෙන දේවල් වලින් අපි කෙලෙසෙනවා. අපි යම් කිසි විදියක පිරිසිදු වීමකට ලක් වෙනවා. අපේ ජීවිත ගොඩ ගන්න බැරි විදිහට කෙලෙසෙනවා කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ඇත්තටම මේක දකින්න තේරෙනවා මේ තිරය හැම වෙලේම නිරූපණය කරන ස්වභාවය හැම වෙලේම අලුත් ඒක මත වැටෙන වස්තු වලින් ඒක තීරණය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔය කියන කතාවම කියනවා මේ අහස දිහා බැලුවාම අපි හිතනවා මේ වලාකුළු වලින් අහස දූෂණය වෙනවා කියලා.
අහස කවර වෙනවා කියලා. නමුත් වලාකුළුයි අහසයි කියන්නේ ඔන්න ඒ තිරයයි තිරයේ නිරූපණය වෙන දේවලුයි අතර වගේ වෙනසක් තියෙන දෙයක්. එතකොට එන්නේ වෙනස අත්දකින්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඔන්න ගංගොඩවිල පැත්තේ තිබුණා චිත්‍රපටි ශාලාවක්. මේක පෙන්වන්නෙම වැඩි හිටියන්ට පමණයි. එතකොට ඔතනින් යනකොට නිකන් අර දේවාලයක් කෝවිලක් ළඟින් යනවා වගේ ලොකු භක්තියකින් තමයි යන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ගිහිල්ලා අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් සමහර විට මේක තිවිලා අන්තිමට මේක කඩලා බිඳලා වෙන ව්‍යාපාරයක් එතන ස්ථාපනය කරා. එතකොට මේ කෙනෙක් හිතුවොත් මෙන්න මේ තිරය දූෂණය වෙලා තියුණා. මේ තිරය කැළඹිලා තියුණා. මේ තිරය මේ විදිහට ජරාවම පෙන්නලා ජරා වෙලා තියුණා කියලා. ඇත්තට මෙහෙම දෙයක් නැහැ. ඒ නිරූපණය වෙන දේවල් වලින් මේ තිරය කෙලසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා එහෙම වෙනවා කියලා. මේ අඳුර තුලින් අපි හිතනවා. නමුත් එළිය වැටෙන්න තේරෙනවා මේ නිරූපණය වෙන වස්තු වලින් තිරයේ කෙලසීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේ අත්දැක්කොත් තමයි අර අපි කියන්න උත්සාහ කරපු විදිහට ඊයේ කොච්චර පාප කර්ම කළා තිබුණත් කොච්චර තමුන්ට ජීවිතේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න තිබුණත් මේ ජීවිතේ මේ වර්තමාන මොහොත කෙලෙසිලා නැහැ. එන්නේ නොකෙලෙසෙන ස්වභාවය අත්දැක්කනම් එතනින් එහාට මේ වැඩේ බොහොම පහසුයි. මොකද තමුන්ට හරියට අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔළුවට අත තියලා හරි උඹ කරපු වැරදි උඹට වෙච්ච කරදර බාධක ඔක්කොම මම බාරගෙන මම උඹට සමාව දෙනවා කිව්වා වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ හැම මොහොතක්ම මේ ජීවිතයේ අලුත් හැම මොහොතකම නැවුම් ජීවිතයක් අපිට තියෙනවා. හැම හුස්මක්ම නැවුම්. හැම තප්පරයක්ම මේ හැම හදගැස්මක්ම නැවුම් හදගැස්මක් තමයි වැටෙන්නේ. අන්නේ ස්වභාවය අත්දකින්නකොට අපිට තේරෙනවා අපි අලුතෙන්ම ඉපදුනා වගේ අලුත්ම ස්වභාවයක් අපි තුල ඇති වුණා වගේ අර පාරණ කියපු කරපු දෑවලින් සියල්ලෙන්ම අපිට සමාව ලැබුණා වගේ ස්වභාවයක් අපි තුල වර්ධනය වෙලා එනවා. ඉතින් ওই තිරයේ කතාව අත්දැකපු එක ඒ තිරයේ වචනේ ඉදිරියෙන් තියාගෙන තමයි අපි මේ පැහැදිලි කරේ. ඉතින් ඔගේ එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. කොහොම කිව්වත් ඉතින් ඔය අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද බලන්න මෙන්න මේ තිරයේ වැටෙන දේවල් අනුව අපේ හිත කොයි විදිහටද පිරිසුදු වීමකට කෙලෙස් වීමකට නැවත උත්සාහ කරන්න කියන අදහස ඔය වார்த்தාව තුළ තියෙනවානේ. සංසුන් වුණාම මේකට ප්‍රියකුත්, ඇවිස්සුණාම මේකට අමනාපිකුත්, නුරුස්සන ගතියකුත් මතුවෙනවා කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ තිරයේ වැටෙන දේවල් අනුව තමයි මේ වෙනස වෙන්නේ. එතකොට අපි නැවත අපේ හිත ඔප්පු කරන්න හදනවා මේ තිරයේ නොයෙකුත් දේවල් වැටෙනකොට අපි ඒකට අනුව වෙහෙසක් ගත යුතුයි. ඒකට අනුව අපේ දූෂණය වීමක් ඇති කරගත යුතුයි කියලා. නමුත් මේ දේ කරන්න මේක නැවත අත්විඳින්න ඔය ඒ දේවල් වලින් මේ තිරය දූෂණය වෙන්නේ නැහැ කියන එක අත්දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා උත්සාහ කරන්න කියලා අපි කියමු නේද? තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. ප්‍රශ්න අංක 4 සිංහල සතිමත් සක්මන. පියවර 28ක් දුර ඇවිද ගිය හැකි ලෑලි පොළව තෝරා ගතිමි. පළමුව දෙවරක් එහාට මෙහාට ඇවිද ගියෙමි. එතෙන් සිට ඔසවා තබනවායයි විස්තරව බලමින් සක්මන් කෙරුවෙමි. එවිට දුටු අත්දැකීම් කිහිපයක් මෙසේ දක්වමි. ලෑලිවල සීතල බව මේස් දමා ඇති යටිපතුල් වලට තදින් දැනේ. ඇඟිලි පොළවේ තදවන විටදී ලෑලි වලින් නැගෙන කිරිකිරි හඬ ශ්‍රවණය විය. සිත දෙකකුල් වෙතම යොමු වී ඇති බැවින් හොඳින් යටිකයේ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිය. කකුල් එසවීම සමග රිද්මයකට අනුව කය ඉදිරියට ඇදෙන බව දැනුනි. ටිකකින් ගමන ඉබේ සිදුවන බවත් සමහර වෙලාවට කය පසකට විසිවන බවත් දැනුනි. කම්මැලි ගතිය දැනුණත් දිගටම සක්මන සම්පූර්ණ කෙරුවෙමි. ගත වූ කාලය විනාඩි 45කි. පර්යංකය වැඩිම. සක්මනට පසු බද්ධ පර්යංකයෙන් වාඩි වූයෙමි. දෙනත පියාගෙන හරිබරි පොළවේ තද වී ඇති බවත් උකුල පෙදෙස බිමට බර වී ඇති බවත් දැනුනි. කය වෙත සිත යොමු කර බලා සිටින විට පෘථිවි ධාතු ලක්ෂණ ප්‍රකට විය. ඒවා හඳුනා ගත්ෙමි. ප්‍රාණ වායුව ප්‍රකට විය. මගේ මුල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සතිය පුරුදු කිරීමයි. ගිය වසරේදී පැවැත් වූ වැඩසටහන් සියල්ලටම සම්බන්ධ වී කමටහන් ලබාගෙන ඇත. අද නාසිකාග්‍රය වෙත සිත යොමු කළෙමි. එවිට හුස්ම ඇතුල් වනු දුටුවෙමි. බෝතලයකට වතුර පුරවන්නාසේය එය පිටව ගියේ. විසිරෙමිනි. එහි කෙළවර බලා ගන්නට පෙර තව හුස්මක් ඇතුල් වූයේය. වෙන්කර බලද්දී ආස්වාස රළුවට දැනුනි.
නමුත් ප්‍රාශ්වාස සියුම් වී කැඩි කැඩි සරල රේඛාවක් දිගේ පිටව යයි. ඒවා සමග විදුලි රේඛා විහිදී යන අයුරු එළියක් දුටු වෙමි. ඒ දෙස බලා සිටියෙමි. සියල්ල නැති වී යයි. කයේ කම්පනයක් දැනි සිත කය වෙත යොමු කෙලිමි. කය ඇතුළ දුටුවේ කුඩා කර්මාන්ත ශාලාවක් ලෙසය. හොඳින් ඒ දෙස සිත යොමා බලා සිටියෙමි. වායු ධාරා ඇතුළත එහෙ මෙහෙ ගමන් කරයි. උදරයේ සියුම් කම්පන ඇසේ. මාංශ පේශී ඇදීමේදී ඇතිවෙන සියුම් වේදනා ශරීරය පුරා විසිරයයි. හිස රදය කකුලක් වේදනා දීම ඒ අතර ප්‍රකට විය. මේ නිරීක්ෂණය සඳහා සිරුර පුරා විසිරී ගිය සිත නැවත නාසිකාග්‍රය වෙත යොමු වී ඇති බව දැනුනේ හුස්ම ප්‍රකට වූ නිසාය. එතෙන් සිත මූලික අරමුණේ ඒකාග්‍රව ඇති බව දැනුනි. හුස්ම සියුම් වී ගොස් ඇත. සිතේ විවේක ස්වභාවය මිස බාහිර අරමුණු සමග ගැටීමක් හෝ නීවරණ කිසිවක් නැත. එම විවේක සුවය අරමුණෙන් මිදුන විටදීද දකින්නට ලැබුණි. එදිනෙදා කටයුතු කලබලයක් නැතුව අනුන්ට කරදර නොවන අයුරු කිරීමට වග බලා ගතිමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමින් වහන්සේ වාර්තාව අවසන්. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ වාර්තාව ලියන කෙනා යම් කිසි විදියක කාලයක් තිස්සේ මේක හුරු කරගත්ත කෙනෙක්. කාලයක් තිස්සේ මේක පුරුදු කරගත්ත කෙනෙක්. එතකොට මේ යම් කිසි විදියක හොඳට නිරීක්ෂණයක් කරන්න, මේ යන ක්‍රියාවලිය හොඳින් ලං වෙලා බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ ලියලා තියෙන විදිහට. එතකොට ඔතන එක වචනයක් තියුණා අර හුස්මට යොමු වුණා කියලා. යොමු වී ඇති බව දැනුණා කියලා එක වචනයක් තියුණා. අනේ ඒ වචනේ විතරයි මට අහුනේ යම් කිසි දෙයක් කියනවා නම් කියන්න. එතකොට අනිත් මුළු වාර්තාවම ලියලා තියෙන්නේ තමුන් අවශ්‍ය විදිහට කරගෙන යනවා කියන අදහසකින් තමයි මේ මුළු වාර්තාව ඉතුරු කොටස් සියල්ලම වගේ ලියවිලා තුනේ. නමුත් එක තැනක තියෙනවා මේක මේ යොමු වී ඇති බව දැනුණා. මේක මගේ පාලනයෙන් ගිලිහිලා යම් කිසි මට අනවශ්‍ය විදිහට මේකේ ක්‍රියාවලියක් සිදු වුණා කියලා. හුස්මට තමයි යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. නමුත් ඔන්න ඔය කියන කතාවේ යම් කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ ලියවෙච්ච වචනේ තුල යම් කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද අපි මේක කරනකොට මේ ප්‍රතිපදාවට බැස ගන්නකොට අපි ඇත්තටම යම් කිසි දෙයක් කරනවා, මම කරනවා කියන අදහසින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. නමුත් මේක පුහුණු වෙන්න මෙන්න මේ කරනවා වෙනකොට කෙරෙන බවක් තමයි අපිට වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රමුඛ වෙන්නේ. ඒ සඳහා එක්තරා විදිහක විවෘත මනසකින් පොඩි අවස්ථාවක් දීලා බලන්න ඕනේ. මට මගේ පාලනේ මම කරනවා, මට ඔක්කොම මේක පාලනයට තියනවා කියලා ගත්තොත් එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඉඳලා හිටලා මේ වගේ වචනයක් ලියවෙනවා. ලියවෙන්නේ මොකද්ද? අන්න මේ යොමු වී ඇති බව දැනුණා. මේක මේ කරනවා වෙනුවට කෙරිච්ච ස්වභාවයක් එක්තරා අවස්ථාවක දැනුණා කියලා ලියවිලා තියෙනවා. අන්නේ කෙරෙන ස්වභාවයට තව වැඩියෙන් අවස්ථාවක් දුන්නා නම් එතකොට කරන ස්වභාවය පොඩ්ඩක් අඩු කළා අනුග්‍රහ කරා නම් එතකොට අන්න ඒ தත්ත්වය අපිට තව මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විභවය තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා උත්සාහයක් ගන්න. ඒ සඳහා මම කියනවට වැඩිය හොඳයි අන මේ අර්ථව ලියන කෙනා කල්පනා කරන්න මම කොහොමද එහෙනම් මේ වගේ දෙයකට අනුග්‍රහ කරන්නේ. කරන දෙයක් වෙනකොට කෙරෙන දෙයක් බවට අනුග්‍රහය මම කොයි විදිහටද කරන්නේ කියන පොඩි උත්සාහයක් පොඩි අවස්ථාවක් අරගන්න. ඒ ගන්න ඒ කරන්න අන්න මේ මගේ පාලනයේ තියනව වෙනුවට මේක මට පාලනයක් නැහැ. මම කරනවා වෙනුවට මේකේ කෙරෙන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ කියන පොඩි වෙනසක් අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ වෙනස අත්දකින්න අපි මේ ගමනේ අමුතුම දිහාවකට හරියට නිකන් අර රෝලර් කෝස්ටර් එකක කැරකෙනවා වගේ ගමනකට යොමු වෙනවා. එතකොට කෙනෙක් ඒ වගේ ගමනක් දැකපු ගමන් හිතෙනවා අම්බෝ මේ මොකද්ද මේ කියලා. නමුත් විලාප තියන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඒකේ ගමනේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා වටයක් දෙකක් කැරකෙනකොට මේකේ අමුතුම ජොලියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු සල්ලි දීලා ඔච්චර ඔය ගෙවාගෙන යන්නේ නැහනේ. අමුතුම ජොලියක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහේ රෝලර් කෝස්ටර් ගමනක තමයි අපේ මේ ප්‍රතිපදාව ටිකෙන් ටික යෙදෙන්නේ.
මුලින් ඉතින් බොහොම ස්ථාවර ස්ථිර හරි කෙලින් ගමනක යෙදෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවා. නමුත් ටික යනකොට ඇත්තටම රෝලර් කෝස්ටර් ගමනක් තමයි තියෙන්නේ. අර රෝලර් කෝස්ටර් එකේ මුලදී ටිකක් දුර කෙලින් යනවානේ ඉතින්. ඊට පස්සේනේ මේ පෙරලිලා ඇද වෙලා යන්න පටන් ගන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ගමනට ඉඩ දුන්නා නම්, ඒ ගමන අනුමෝදන් වුණා නම්, එතනින් එහාට අමුතුම ජීවිත පරිවර්තනයක්, අමුතුම අර කියන විදිහේ ගෙවලවත් ගන්න බැරි ජොලියක් අන්න අපේ ජීවිතවල මතුවලා එනවා. ඉතින් ඒ උත්සාහය දරන්න කියලා අපි කියමු. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. ප්‍රශ්න අංක 5. සක්මන් කරන්න පටන් ගත්තා. වැලි කැට ගතිය නිසා මාගේ යටිපතුලට සනීපයක් ගෙන දුන්නා. කකුලේ ඇඟිලි වලට සීතල ගතියක් දැනුණා. එමෙන්ම මහපට ඇඟිල්ලේ දාරවල වැලි සෙරවි තිබෙන බව දැනගත්තා. එමෙන්ම ඇවිදින විට වැලි උඩට විසිවන විට මගේ කකුලේ වදින බව දැනුණා. ටික වේලාවක් මට ගීතයක් මුමුණන්න හිතුණා. එම නිසා විනාඩි 5ක් පමණ ගීත කීපයක්ම නිමුණුවා. එය විශාල විනෝදයක් ගෙන දුන්නත් ඒ සමගම ඇවිදීමට හිත යොමු කළා. වෙනදාට වැඩියෙන් සන්තෝෂයක් සැහැල්ලුවක් දැනුණා. ඒ සමගම ටික වේලාවකින් පාසලේ සිදුවුණ විනෝදජනක අවස්ථා සිදුවීම් මතක් වුණා. විනාඩියක් එකහමාරක් පමණ ඒ ගැන සිතුවා. වෙනදා මෙන්නව අද මගේ සිත කලබල පිට යන අවස්ථා වැඩිය ඇවිදීමට සිත යොමු කළේ නැත යන්න මට සිතුණා. එමෙම්ම දැනුණා මගේ නාසයේ වම් පැත්තට නොදැනුණත් දකුණු පැත්තේ උඩ කොටසට වෙන්න කිචි ගතියක් දැනුණා. ඉන්පසු කිවිසුමක් ගියා. එවිට මගේ හිසද පාත් වුණා. නාසයෙන් මෙම්ම කටින්ද වාතය එළියට පිට වෙන බව දැනගත්තා. විනාඩි 32ක් පමණ සක්මන් කළා. සතිමත් ඉඳ ගැනීම. ඉඳගත්තා. ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව පහසු සැහැල්ලු උවත් හිතට සැහැල්ලු ඌයේ නැත. හිතට දුකක් දැනුණත් සතුටක් මද වේලාවකින් දැනුණා. එමෙන්ම සියලු දෙනාම වැරදි කරනවා මෙන්ම හැම අවස්ථාවකදීම සත්‍ය කතා කරන්නේද නැත යන්න මට සිතුණා. තව ගොඩක් දේවල් මගේ සිතට පැමිණියා. සමහරුන් ගැන අනුකම්පාවක්ද දුකක්ද දැනුණා. සියලු දෙනාම පරාර්ථකාමී නොවන බව සිතුණා. මද වේලාවකින් මගේ දකුණු වැලමිට ප්‍රදේශයට සීතල සුළඟක් වැදුනා මෙන් දැනුණා. සක්මනේදී ඉඳගෙන සිටින විටදී මගේ සිත පිට යන බව දැනුණත් කලබල බවක් මට දැනුණ නිසා මම නැගිට්ටා. නමුත් මට අපහසුාවක් දැනුනේ නැහැ. වයස අවුරුදු 13යි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි 13ක කෙනෙක් මේ ලියලා තියෙන්නේ නේද? මෙච්චර මේ සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නේ මම බැලුවා ඒත් වයසක කෙනෙක්ද කියලා. නෑ එච්චරම වයස නැති හින්දා තමයි ඔය සැහැල්ලුවෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි හිතමු මේක මේ ටිකක් වයසක කෙනෙක්ට සිද්ධ වුණා නම් එහෙම අම්බෝ කෙලිම ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කරා වගේ අදහසක් ඇති කරගෙන කොච්චරනම් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගනීද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර එක්තරා විදිහක කියනවා මේ සින්දුවක් අහනවා නම් අහන්න තියෙන වටිනාම සින්දුව තමයි මේ හදවතේ සින්දුව කියලා. ඒතකොට ඔය හදවතේ ගීතය තමයි අහගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒකේ තමයි ඔය එක එක ගීත කෑලි මුමුණන්නේ. ඊට පස්සේ එක එක පාසලේ වෙච්ච අතීතේ වෙච්ච සිදුවීම් අරගෙන පොඩ්ඩක් නිකන් විනෝද වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක එක්කෙනා ගැන හිතමින් කල්පනා කරමින් කල්ගත කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ගීතේ තමයි හදවතේ ගීතේ. ඉතින් ඕක බලන්න කෙනෙක් පුරුදු වුණා නම්, ඕකට ඇහුම්කන් දෙන්න කෙනෙක් පුරුදු වුණා නම්, එයාට තවත් බාහිර ලෝකේ YouTube වල සින්දු අහන්න අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙලා ඉන්නේ නැහැ. මොකද ඊට වැඩි බොහොම විචිත්‍රයි මෙන්න මේ හදවතේ ගීතේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන එක්තරා විදිහක මෙන්න මේ සතුන්ගේ මේ හිත තරම් විචිත්‍ර දෙයක් වෙන කොහෙවත් නැහැ කියලා. එතකොට මේ හිතෙන් මවපු දේවල් තමයි අනිත් ඒවා අපි දකින්න හැම දෙයක්ම ওই වටපිටාවේ තියෙන අන්තර්ජාලේ තියෙන ඒවා මේ ඔක්කොම මේ ඇතුලෙන් මැවිලා ආපු ඒවා. නමුත් ඊට වැඩිය බොහොම විචිත්‍රයි. ඊට වැඩිය බොහොම නිර්මාණශීලී මෙන්න මේ තමුන්ගේ හදවතේ ගීතය. ඉතින් ඒ ගීතයට අහුම්කන් දුන්නාම එක්තරා විදිහක 아무තු විදිහේ විවේකයක් සැහැල්ලුකුත් මතුවලා එනවා. ඉතින් ගීත මුමුණ යනවා. ඊට පස්සේ ආර මතක් කර hina වෙවි යනවා. ඒවා තමයි ඔය ස්වභාවය. ඉතින් මේක දකින්න තේරෙනවා මේ මම මතක් කරලා hina වෙනවා කුවට අමුතුම විදිහේ ක්‍රියාවලියක් යනවා.
මම මේ සින්දු කියලා මේ සතුටු වෙනවා කියලා දැනුණට අමුතුම විදිහේ ක්‍රියාවලියක් යනවා. අන්න ඒ තියෙන ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් නැවත නැවත අත්දැක්කනම් මෙතනට එතනින් එහාට සින්දුවක් එතනින් එහාට ගීතයක් අහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේ ලියපු දරුවට අපි කියමු ඔන්න ඔය හදවතේ ගීතය නැවත නැවත වැඩි වැඩියෙන් ලං වෙලා අහලා බලන්න. ඒ අහන එකත් මේ ඇවිදින ගම් වාඩිලා ඉන්න ගමන්නේ මේ මුළු දවස පුරාම අහන්න පුළුවන්. එතකොට වෙලාවකට එක්කෙනා ගැන තරහක් ඇති වෙනවා. තව වෙලාවකට එක්කෙනා ගැන අනුකම්පා කරනවා. වෙලාවකට කවුරුත් වැරදි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. තව වෙලාවකට හැමෝගේ අතින්ම වැරදි වෙනවයි කියලා හිතෙනවා. වෙලාවකට සින්දු කියනවා. වෙලාවකට අර විදිහ අතීත සිදුවීම් මතක් කරලා සතුටු වෙනවා. තව වෙලාවකට දුක් වෙනවා. අතීත සිදුවීම් මතක් වෙලා දුක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. ජවනිකා මාරු වෙනවා. අන්න ඒ මාරු වෙන ජවනිකා දිහා තව ලං වෙලා බලාගෙන ඉඳිහාම ඔය කියන ගීතය තව ලං වෙලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හදවතේ ගීතයට ඇහුම්කන් දෙන්න කියලා අපි මේ ලියපු දරුවට කියමු නේද? අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. ප්‍රශ්න අංක 6. සතිමත් සක්මන. පියවර 35ක් පමණ කොන්ක්‍රීට් ගල් සහිත පොළවක සිදු කෙලෙමි. වෙනදා මෙන්ම පාදයට ස්පර්ශයන් උණුසුම් බව සිසිල් බව දැනුනි. ටික වේලාවක් මෙසේ සිදු කරන විට නිදිමත ගතියක් දැනේ. එවිට ඇස් පියා ගන්නට සිතේ. එහෙත් අද මා ඒ ගතිය දැනෙන විට ඕනෑකමින් පාදය කෙරෙහි සිත යොමු කළා. නැවත නිදිමත එන විට නැවතත් එසේ කළෙමි. මෙසේ විනාඩි 25ක් පමණ සක්මන සිදු කළෙමි. පපුවේ මැද හා උරහිස ප්‍රදේශයේ වේදනාවක්ද වරින් වර ඇතිවිය. සතිමත් පර්යංකය. කුඩා පුටුවක සිදු කෙලෙමි. පුටුවේ වාඩි වී ක්‍රමයෙන් හිස සිට බැලීමට පටන්ගත් විගසම කේන්ද්‍රයක් සහිත භ්‍රමණය වන වලලු ගොඩක් මැදට ඇවිද යනවා වගේ දැනුනි. ඒ ඇවිද්දපු නිසා සිරුරට දැනුණු ප්‍රවේගය දැයිද නිව්ටන්ගේ පළමු නියමයේද කියා සිතුනි. ඉන් මිදී ආශ්වාස හා ප්‍රශ්වාසයට හිත යොමු කළෙමි. සිසිල් වාතය ඇතුළු වීම හා උණුසුම් වාතය පිටවීම නාසයේ අගට දැනුනි. සැරින් සැරේට හිස පහත් වී ඇති බව දුටු විට නැවත හුස්ම ගැනීමට හිත යොමු කළෙමි. මෙය කීප සැරයක්ම සිදුවිය. විනාඩි 45ක් පමණ ගත කළෙමි. මා මාසයකට ආසන්න කාලයක් ඉඩලද විට භාවනාවට යොමු වීමි. වරහන් තුල පාසල් නිවාඩු නිසා. ශ්‍රී පාලි ජයසේන වයස අවුරුදු 49යි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ අපි මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට ඇත්තටම මේ හිත තුලින් නොයිකුත් දේවල් මැවිලා එනවා. ඉතින් අර නිව්ටන් නියමයක් ගැන කියනවා. නමුත් නිව්ටන් නියමය අහෝසි වෙලා යන තැන දිහා තමයි ඔය බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට දේවල් මැවෙනවා, දේවල් නැති වෙලා යනවා. ඒ මැවෙන්න අන්න කිසි දෙයක් නැහැ කියනවා නම් අපි ඒකත් බාර ගන්න බෑ. ඊළඟට නැති වෙන්න ස්ථිරව දේවල් තියෙනවා කියන දේ බාර ගන්නත් බෑ. එතකොට එක්තරා විදිහක අන ඔය නිව්ටන් නියමයට අනුව ස්ථිරව දේවල් මේ විදිහට තියෙනවා කියන අදහසක් තියෙනවානේ. මේ විදිහට බලයක් යදුවාම මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරනවා කියලා. නමුත් ඒක බිඳිලා යන ස්ථානයක් දිහා තමයි ඔය බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට මොකද්ද එහෙනම් ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා ගත්තොත් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ හැම දෙයක්ම මතුවලා ඉන්නේ මනස පෙරට කොටගෙන. මනසට තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට බැලුවොත් පෙනීමක් වගේ දෙයක් ඔතන තියෙනවා. අපි හිතනවා ස්ථිරව තියනවා කියලා. මේ වටපිටාවේ දේවල් ස්ථිරව තියනවා කියලා. එහෙම තමයි අපේ අදහස. ඒ අදහසින් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. නමුත් ටික මේ නිවැරදි ස්වභාවය අත්දකින්න මෙතන අතර තේරෙනවා ඇත්තටම මේ මම තියනවා මම කරනවා මේවා ස්ථිරයි කියලා හිතාගෙන ඉඳියට මොකද අන්න නිව්ටන්ගේ නියමයේ සත්‍යයි කියලා හිතාගෙන ඉඳියට මොකද ඇත්තටම ඒකේ සත්‍යතාවය අවලංගු වෙලා ගොඩක් කල් අර විදියට අර fat man little boy කියලා මේ මොකද්ද බෝම්බ දෙකක් පුපුරනකොට මේ නියමය අවලංගු වෙලා ගියා. දැන් එතකොට අන්න අයින්ස්ටයින්ගේ කාලයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකටත් ගිහිල්ලා කොහෙදෝ මන්දා හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් ඒගොල්ලොන්ට අදහසක්වත් හැඟීමක්වත් නැහැ. මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයක් පිළිබඳ. ඒගොල්ලෝ බලනවා මේ බාහිර ලෝකේ නියම වලට දාලා ඔප්පු කරලා පෙන්눔 කරලා
කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් අර විදිහට මේ මනස තමයි පෙරටු වෙන්නේ. මනස තමයි ඉදිරිපත් වෙලා යන්නේ. ඒකට මනස යොමු කරලා බැලුවොත් තියනවා දේවල්. නැත්තම් නෑ. දැන් අපි දන්නවා අපිට සද්ද දසදහස් ගණනක් ඇහි යනවා. දැන් මේ මොහොතේ ගත්තොත් දැන් මම මේ කතා කරන වචන ටික අතරේ තව කොච්චරනම් සද්ද ඇහෙනවද? එතකොට අපි හිතුවොත් දැන් මේවා අපේ අවධානයට අහු වෙනවද කියලා බැලුවොත් අන්න මේ අමුතුම ප්‍රශ්නයක් මතුවලා එනවා. ඒ සද්ද දසදහස් ගණනක් අතරේ එකක් අල්ලගෙන අපි කියනවා මේක දේ නම් තියුණා කියලා. මෙහෙම කිව්වා කියලා අපි කියනවා. නමුත් ඉතුරු ටික ඒ ටික දන්නේම නැතුව අහෝස් වෙලා ගිහිල්ලා. එතකොට තව කෙනෙක් අන්නේ ඒකෙන් එකක් අල්ලලා කිව්වොත් ඔයා එහෙම කිව්වට මොකද එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මෙහෙම දෙයක් කිව්වේ කියලා. අර මගහැරලා ගියපු එකකට අහුම්කම් දීලා කිව්වොත් අන්න දෙන්න අතර හෙන ආරවුලක් වලියක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වලි මේ අන්තිමට අන්න මරාගෙන කපාගෙන හිරේ ගිහිල්ලා තරමට නතර වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අන්න එක්කෙනෙක්ට මගහැරිලා ගියපු එක්කෙනා තව එක්කෙනෙක්ට ඇහිලා. ඒතර දෙන්න කල්පනා කරනවා එහෙම කිව්වේ නෑනේ කියලා එක්කෙනෙක් වාද කරනවා. එහෙම කිව්වනේ කියලා තව කෙනෙක් වාද කරනවා. ඉතින් එතකොට ස්ථීරව අරගත්ත හැඟීමකුත් එක්ක තමයි යන්නේ. නමුත් අන්න මේ බුදු කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ වචනේ දිහා බැලුවොත් මේවා ගැන නිශ්ශබ්ද වීමක් කරෙන්න මේවට එරෙහිව සටන් කිරීමකට යන්නේ නැහැ. මොකද්ද හේතුව? මෙන්න මේ කෙනා මේ සත්‍යයි නිවැරදි කියලා මේ පොළේ පය ගහලා දිවුරලා ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ ගොල්ලන්ට සාපේක්ෂ සත්‍යයක්. එතකොට අපිට ඒකට වාදයකට පැටලෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒ වෙන හේතුවත් අපි නිවැරදිව විනිවිද දකින නිසා. අර විදිහට දසදහස් ගණනක් අතර එකක් අල්ලගෙනනේ මේ කෑ ගහන්නේ කියන එක දකින නිසා. අන්නේ දැක්ම දකින්න බාහිර පුද්ගලයෝ කරන දැක්ම නම් බලා ඉන්න අපි හරි ආසයි. නමුත් තමුන්ගේ තුලින් දකින්න ඕනේ. තමුන්ගේ තුලින් මෙන්න මේ තේරීම දකින්න මේ එකක් අල්ලගෙන කතන්දරයක් ගොඩනගන ආකාරය දකින්න මේ කතාවත් ටික අහෝසි වෙලා යනවා. මේ කතාවත් ටික අවම වෙලා යනවා. මොකද හේතුව මේව කතා කරලා තේරුමක් නැති බව අන ටිකෙන් ටික පැහැදිලි වෙනවා. මේ එක එක්කෙනා එක වාද කරලා තේරුමක් නැති බව ටිකෙන් ටික පැහැදිලි වෙනවා. ඒ පැහැදිලි කර ගැනීම එක්තරා විදිහක ගමනක් තියෙනවා. කාලෙත් එක්ක යෙදෙන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඉස්කෝලේ නිමාඩු කාලේ විතරක් කරලා හරියනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද බලන්න මේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත කාලේ වුණත් මේ දවස පුරාවට මේ ඉස්කෝලේ එක යෙදිලා ඉන්නකොට අනේ ළමයි ටිකත් අරගෙන මේ වගේ දෙයක් පුරුදු කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ පන්තියක කාල පරිච්ඡේදයක් පටන් ගන්න කලින් ළමයි දැන් කුලප් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ගුරුවරයාත් කුලප් වෙලා යන්නේ. ඒතර ඒ වගේ වෙලාව ගන්න පොඩි අපි දැන් එහෙනම් මේ ටොපියක් සිහියෙන් කමු කියලා හරි. එහෙම නැත්නම් මේ බෙල් එකේ සද්දෙට පොඩ්ඩක් ඇහුම්කම් දෙමු කියලා හරි. අනේ පන්තියත් මෙන්න මේ විදිහේ නිවැරදි දිශාවකට යොමු කරගනිමින් තමුන්ටත් පොඩි මොහොතක් අරගෙන නිවැරදි දිශාවකට යොමු වෙමින් අනේ විදිහේ පොඩි අතරමැද ජීවිතයේ ක්‍රියාකාරකම් ගලප ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිවාඩු කාලෙම එනකන් ඉඳලා කරොත් හරි අමාරු වෙනවා වැඩි. ඒ වෙනුවට ආහාරයක් ගන්න වෙලාවක හරි කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අර කලින් කෙනෙක් කියලා දුනා මේ නෝනාගේ බලපෑමට හරි ෆ්‍රිජ් එක ගාස් කරන වෙලාවේ හරි කමක් නැහැ. අන්න මම මේ පුහුණුවක යෙදෙනවා. එහෙම පුහුණුවක යෙදিলা බැලුවොත් මේ වෙන්දට මේ ෆ්‍රිජ් එක පිළිබඳ අවුල් දාගෙන ප්‍රශ්න දාගෙන මෙච්චර හැඩි කරගෙන ඉන්න තේරෙන්නේ නැද්ද මේ ගෑණිට කියන එක වෙනුවට අන්න පොඩ්ඩක් විවේකීව නිශ්ශබ්දව තමුන්ගේ වැඩේ දෙන්න පුළුවන් වෙනසක් ඇතුළෙන් මතුවලා එනවා. ඒ වෙනස දැකම අනිත් මිනිස්සුන්ටත් තේරෙනවා මේ මනුස්සයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. මේ මනුස්සයා මොකද මේක පාට මේ විදියට සද්ද නැතුව ඉන්නේ. වෙනදා මේ හැම දෙයකම දඟලන සටන් කරන කෙනා කියලා ඔන්න එයාටත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. එතකොට මහත්තයාගේ වාර්තාව වගේම නෝනාගේ වාර්තාව අහලා බැලුවා නම් ඒකෙත් තියෙයි ඔන්න ඒ වගේ අමුතු කතාවක්. මොකද්ද? මේ බ්‍රිජ් එක අස් කරනකොට වෙනසට කෑ ගහන මිනිහා අද මුකුත් නැතුව සද්ද නැතුව ඒක අස් කරනවා කියලා. එතකොට එක්තරා විදිහක නිහඬ බණක් කියවෙනවා. ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඒක නිතර ප්‍රකාශ වෙනවා. මොකද ළමයින්ට ඉතින් ටිකක් තේරෙන ගතියක් තියෙනවා නේ තාම. තව කල් යනකොට ඔය A level වගේ පයින්නකොට තමයි නොතේරෙන ගතිය වැඩි වෙන්නේ. ළමයින්ට තේරෙනවා මේ ගුරුවරයා සතිමත්ද අසතිමත්ද කියන එක තේරෙනවා. ඒ තේරෙනකොට අන්න ගුරුවරයා අසතිමත් නම් ගුරුවරයා මේ කියන විදිහේ සී කල්පනාවක නැත්තම් එතකොට ඉතින් පන්තිය ගැන කොමන කතාවද?
මම පහුගිය දවසක එකක් දැක්කා. මොකද්ද මේ වෙහෙස වෙලා මේ දවසේ අවසාන වෙලාව වෙන්න පුළුවන්. අර CCTV කැමරාවක පෙන්නනවා දැන් මේ ගුරුවරයෙක් බොහොම වෙහෙසෙන් දාඩිය පිහිද ඇවිල්ලා පන්ති කාමරයට ඇතුල් වෙන්න කලින් ඒ දොර ළඟ පොඩ්ඩක් නොපෙනෙන හරිය නැවතිලා අර වෙහෙස මුහුණ පොඩ්ඩක් සංගෝගෙන අන්න මුහුණට හිනාවක් නගාගෙන පන්ති කාමරයට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට අර දරුවන්ට යම් කිසි විදිහක දැක්කහම ප්‍රිය ස්වභාවයක් දැක්කහම මනස නිකන් පැහැදෙන ස්වභාවයක් සහිතව අන්න කාමරයට ඇතුල් වෙනවා. ළමයින් ඉදිරියට යනවා. ඒකට කෘතිමව හරි එහෙම දෙයක් හිතට නගාගෙන යනවා. අන්න පොඩි සී කල්පනාවක් මේ කියන අර්ථය තියෙනවා. ඒක නිහඬ බණක් එක්තරා විදිහක. හොඳට hina වෙලා කතා කරලා ගුරුවරයා කටයුතු කරනවා නම් ඒක නිහඬ බණක්. අන්න ඒ විදිහ නිහඬ බණක් සඳහා ආරාධනාවක් තමයි අපි ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් එවැනි වූ නිහඬ බණක් දෙසන්න කියලා අපි කියමු නේද? අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ ලිඛිත ප්‍රශ්න දෙකක් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් එකට විනාඩි 2-3කට කලින් ලැබුණ ඒවා තියෙනවා. දැන් වෙලාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වහන්සේ අවසර දෙනවා නම් අපි මේ එහෙම හරියටම නිකන් ඉරක් අඳින්න හොඳ නැති හින්දා ඒ දෙකටත් දීලා ඉවර කරමු ටක් ගාලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අතින් ලියපු වාර්තා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම කියවන්නම්. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව කාලය පැය 1යි විනාඩි 30යි. මා සක්මන් භාවනාව සඳහා තෝරාගත්තේ ඉන්ටර්ලොක් ඇතිරූ පදික වේදිකාවකි. මම දැන් මෙතන යයි සිටගෙන සිටින ඉරියව්ව වෙත විනාඩි කිහිපයක් සිත යොමු කර වම දකුණ වශයෙන් සක්මන ආරම්භ කළෙමි. මුලදී මෙනෙහි කිරීමක් කළ අතර ටික වේලාවකින් සක්මන ඉබේ සිදුවන බව වැටහුණි. සිතුවිලි වලට ඉඳහිට සිත ගිය විටද නැවත ආයාසයකින් තොරව පාදයේ ස්පර්ශයට සිත ගත හැකි විය. පාදයේ තැබීමේදී පොළවේ රළු ගති, තද ගති, උණුසුම් ගති හා වැලි කැට ඇනීම නිසා ඇතිවන රළු වේදනා, සියුම් වේදනා හඳුනා ගතිමි. පාදයේ විලුඹ පොළවේ වැදීම නිසා ඇතිවන කම්පනය මෙන්ම පාදයේ යම් යම් කොටස් වලට බර සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාරය හඳුනා ගතිමි. පාදයේ ඇති පොළවේ ස්පර්ශ නොවන තැන්ද හඳුනා ගතිමි. අවට නොයෙකුත් ශබ්ද තිබුණත් සක්මනට බාධාවක් නොවිය. විතක සක්මන ඉබේ සිදුවන බවත් විතක ආයාසයකින් සිදුවන බවත් හඳුනා ගතිමි. සක්මනේදී නීරස ගතියක් දැනුණද විගතම කරගෙන ගියෙමි. නීරස ගතිය විටින් විට වෙනස් වන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. සිත බොහෝ දුරට තැන්පත් විය. තැන්පත් සිතින් බොහෝ දුරක් සක්මන් කිරීමට හැකියවීම භාවනාවේ දියුණුවට ඔබ වහන්සේගෙන් ගෞරවයෙන් උපදෙස් පතමි. පරයන්ක භාවනාවක් තියෙනවා ඒ පුද්ගලයාගෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ. කියන්නේ ඒකත් කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්ක භාවනාව කාලය පැය 2යි. සුදුසු ආසනයේ මත වාඩි වී ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව වෙත විනාඩි කිහිපයක් සිත යොමු කෙලිමි. කයේ සමබර, කයේ ලිහිල් බව, සැහැල්ලු බව නිරීක්ෂණය කෙලිමි. වම් නාස්පුඩුව පුරවා සීතලට වායු ධාරාවක් ඉහළට ඇදී ගිය අතර එය ආශ්වාස වායුව ලෙසත් ඉහළට ඇදුණු වායුව පපු ප්‍රදේශය දක්වා ගමන් කරන විට උදරය පිම්බෙන බවත් ඉහළට ගිය වායුව නැවත පහළට ගමන් කර උණුසුම්ව පිටවන බවත් ඇතුල්වන වායුව දිගටත් පිටවන වායුව කොටටත් දැනුනි. ආශ්වාස වායුවේ වේගවත් බව හා ආශ්වාස වායුවේ කෙළවර හා ප්‍රශ්වාස වායුවේ ආරම්භය අතර ඇති ස්ථන අද්දුටු වෙමි. විනාඩි 30ක් පමණ පසු හුස්ම රැල්ල ක්‍රමයෙන් සියුම් වී පසුව එය සමවිය නොහැකි නොදැනී යන්නට විය. ඉඳහිට සිතුවිලි ආවද එය බාධාවක් නොවිය. නොදැනී ගිය හුස්ම ක්‍රමයෙන් රළු වී දැනෙන්නට විය. පාදයේ වේදනාවක් සියුම් ලෙස ආරම්භ වී ක්‍රමයෙන් වැඩිවන්නට විය. ඒ දෙස බලා සිටියේදී එයද ක්‍රමයෙන් අඩුවන්නට විය. නැවත හුස්ම රැල්ල නොදැනී යන්නට විය. මේ ආකාරයටම හුස්ම රැල්ල කිහිප වරක් දැනී නොදැනී ගියේය. භාවනාවේ මුල සිටම ධාතු ගුණ දැනෙන්නට විය. ඒවා කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කළ නොහැකි අතර ඒවා ඇති වී නැති වී ගියේය. භාවනාවේ දියුණුවට ඔබ වහන්සේගෙන් ගෞරවයෙන් උපදෙස්
පතන අතර ඔබ වහන්සේට ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් නිදුක් නිරෝගී සුව භවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. අනුරගාමිනී ඕමානියේ සිට වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මෙතන මේ වාර්තාව ලියන කෙනා මේ විදිහට නිකන් එක්තරා විදිහක නිකන් අර චක්‍ර කැරකෙනවා වගේ විවිධ දැනීම් හෝ මාරු වෙන ආකාරය දැකලා තියෙනවා. ඒ දකින්න හුස්ම දිග වෙනවා, කෙටි වෙනවා. ආපහු කෙටි වෙච්ච එක නොදැනී යනවා, නොදැනී ගිය එක ආපහු ගොරෝසු වෙනවා. ඔහොම නොයෙකුත් මේ විපරීත ආකාර පෙන්눔 කරනවා. ඒ පෙන්눔 කරනකොට අපි මුලදී මේ යම් කිසි විදියක මේවා වැරදුනා පැටලුනා කියලා ගන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් මේවා දකින්න තේරෙනවා මෙන්න මේ චක්‍ර යම් කිසි කැරකීමක් සිද්ධ වුණාට මේ අපේ හිතට ඒකෙන් වෙහසක් අරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ දේ අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියලා ටිකෙන් ටික විවර වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර කරන භාවනාව උනත් යම් කිසි විදියක පහසුවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද නැත්තම් ලොකු වෙහෙසක් සහිතවනේ මුලදී සමහර විට පටන් ගන්නෙ. මුලදී මේකට බැසගත්ත කෙනෙක් කියනවා මොකද්ද මේ දුක් නැති කරන්න කියලා පටන් ගත්තට මොකද තියුණ එක තව වැඩි වුණා කියලා තමයි දැනෙන්නේ කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒ විදිහේ වෙහෙසක් මුලින් ගැළපීලා එනවා. මොකද අපි මේ නිවැරදි ස්වභාවය දකිනකොට මේ අපේ ඇතුළත ස්වභාවය දකිනකොට අපිට තේරෙනවා මේක මහා අවුලක්. ඒ අවුල නොදැක ඒකෙන් සැඟවිලා තමයි මෙච්චර කාලයක් උත්සාහ කරේ. මෙච්චර කාලයක් හල්ගත කරේ. නමුත් ඒ අවුල දකින්න තේරෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ස්වභාවයක් තමයි අපි තුල තියෙන්නේ. අනේ ස්වභාවය අනුමෝදන් වීමක්, ඒ ස්වභාවයට තව යොමු වීමක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා තව ওই විදිහේ ඔය විදිහට ඇවිල්ලා යන්න ඉඩ දුන්නාම ඒ ක්‍රියාවලිය කොච්චර එහෙම වුණත් ඒකෙන් එහෙම ලොකු වෙහසක් නොගන්න ආකාරයක් අපි තුල මතුවලා එනවා. එක්තරා විදිහක දැන් ඔය ඉබේ සිදුවීමක්, ආයාසෙන් තොරව සිදුවීමක් වගේ කතාවල් ටිකක් ඔය වාර්තාවේ තියුණා. අන්න ඒ වගේ ආයාසෙන් තොරව ඉබේ මේ යන ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරගෙන ඉන්න පුළුවන් ගතියක් අපි තුල මතුවලා එනවා. අන්න ඒ මතුවීම සඳහා හොඳ පෙරමග සලකුණු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා භාවනාව කියන වචනේ පොඩ්ඩක් හරස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාවනා කරන්න ගියපු ගමන් අපි හිතනවානේ මේ මොකක් හරි කරන්න ඕනේ කියලා හැඟීමක් අපිට මතුවලා එනවානේ. භාවනා කරනවා කියන්නේත් ඒ අදහසින් ගොඩක් වෙලාවට කියනවානේ. ඒ වුණාට ඒ වචනේ අපි නිකන් තහනම් වචනේ කළා. ඒ වෙනුවට අපි දාමු නිකන් අන්න සිහියෙන් ඉඳියා කියලා. සිහියෙන් ඉන්නකොට සිහියෙන් ඇවිද්දා, සිහියෙන් වාඩි වෙලා ඉඳියා කියලා කිව්වනම් එතකොට ඒක අර කරන දෙයක්කට වැඩි කෙරෙන දෙයක ස්වභාවය නිරූපණය වෙන ආකාරයක් ඒ තුල තියෙනවා. ඉතින් අර කරනවා කියන දැඩි අදහසක් ගත්තාම මේක බින්දින්න හරි අමාරුයි. දැන් පහුගිය දවසක කීප පිරිසකගේ එක්තරා මේ සතිපාසලක් වගේ එක. එතකොට ඒකේ නිකන් අර මේ කරන ස්වභාවයකින්ම තමයි ඉතින් මේ වැඩ කටයුතු යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් මමත් ඉතින් අන්තට්ටුවක් දාගෙන මමත් ඉතින් ඇඳලා මම කිව්වා හරි එහෙනම් අපි මංකි මයින්ඩ් ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරමු කියලා. මේ මංකි මයින්ඩ් එකට අපි හොඳට පයින්න දීලා මුකුත් නොකර බලායමු කියලා ඉතින් අමුතු විදිහේ නර්තනයක් රඟ දක්වලා අන්න මංකි මයින්ඩ් ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මංකි මයින්ඩ් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බැලුවහම කට්ටිය කියනවා අප්පා කලින්ට වැඩි පහසුයිනේ මේ වැඩේ. කලින් තරම් මේ හිත එහෙම දුවන්නේ නැහනේ. කලින් තරම් මේ මත් එක්ක මේ දඟලන්න හේතුවක් නැහනේ මේ වාඩි වෙනකොට ඇවිදිනකොට කියලා කියනවා. එතකොට අන්නේ ඒ වෙනස අපි තුල ඉබේත් ඇති වෙනවා. නමුත් අර දැඩි ලෙස අරගත්තාම ඉතින් අර කරනවා කියන අදහසෙන් දැඩි ලෙස අරගත්තාම ටිකක් අමාරුයි ඉතින්. ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ අපි. ඇති වෙන්න ඉඩ නොදී නැවත අන්න කිරීමක් දිහාවට යොමු වීමක් තියෙනවා. නමුත් මේ වාර්තාව තුළ අර ගමන ඉබේ සිදුවෙන කෙරෙන දිහාවකට ගමන් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මතුවේවි එනවා. ඉතින් ඒ අනුග්‍රහය කරලා බැලුවා නම් තව පහසුවෙන් ඔය කියන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔය දැන් ඒ වෙනස කරගත්තාම අර විදියට සතිමත් බව කියලා දාගත්තාම සිහිය කියලා දාගත්තාම සිහියෙන් ඇවිදිනවා වාඩි වෙනවා වගේම සිහියෙන් කන්න බොන්නත් පුළුවන්. වැසිකිළියකට ගියත් වැසිකිළියේ කටයුත්ත කරනකන් සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන්.
ඒ දැනෙන දේවල් ටිකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. නානකොට නානවා කියන වතුර ගලාගෙන යනවා. මේ ඇඟට සිසිලසක් දැනෙනවා, පහසුවක් දැනෙනවා කියන ක්‍රියාවලිය එක්ක ඉන්න පුළුවන්. අනේ විදිහට දවස පුරාවටම මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. අර විදිහ වෙනසක් කරපු ගමන්. ඉතින් මේ වෙනස කරගෙන ඉදිරියට යන්න කියලා අපි කියමු. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තිරුවන් සරණයි. මම පර්යංක භාවනාව සඳහා පොළව මත වාඩි වී මාගේ පිටු ප්‍රදේශය කෙලින් සිටින ආකාරයට සුව පහසුව හිඳගත්ෙමි. පර්යංක භාවනාව සඳහා සිත යොමු කරගෙන හොඳින් හුස්ම ඉහළ පහළ යන ආකාරය දිහා නිරීක්ෂණය කෙලිමි. හුස්ම රැලි වේගයෙන් ඉහළට පහළට ගමන් කරන බවක් මට දැනුනි. හුස්ම ඉහළට ගන්නා විට ආශ්වාසයත් පහළට යන විට ප්‍රශ්වාසයත් මට හොඳින් දැනුනි. විනාඩි කිහිපයකට පසු හුස්ම ඉහළ පහළ යන වේගය සෙමෙන් අඩු වී ඉහළට ගන්නා හුස්ම රැල්ල සීතල බවත් පහළට ගන්නා විට මද රස්නෙත් ගොරෝසු බවත් මට දැනුනි. මම විනාඩි 10ක් පමණ සතියෙන් හුස්ම ඉහළ පහළ ගමන් කරන ආකාරය හොඳින් නිරීක්ෂණය කළෙමි. සුළු සුළු ශබ්ද ඇසුණු විට ඒවාට සිත යොමු නොකර හුස්ම රැල්ල තුලම සතිය පවත්වා ගන්නා ලදී. සමහර අවස්ථාවලදී තද ශබ්ද ඇසුණු විට සිත එකවරම ගැස්සී සිත අවදි වන්නාක් මෙන් හුස්ම රැලි වේගයෙන් ඉහළට පහළට ගමන් කරන ආකාරය මට හොඳින් දැනුනි. සෑම විනාඩි 10ක් කාල තුලදී සිත විසිර යාමක් මට දැනුනි. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම නැවතත් හුස්ම රැල්ල වෙත සිත යොමු කළෙමි. උදෑසන පර්යංකය විනාඩි 55ක් පමණ කළා. නිසි උපදෙස් පතමි. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපව භාවනාවට යොමු කරමින් නිසි උපදෙස් දෙමින් ලබා දෙන්නා වූ උතුම් මහඟු උපකාරයට ඔබ වහන්සේටත් පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිස්සරණ වනවාසී සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේලාට පතන්නා වූ බෝධියකින් මේ උතුම් ධර්මය සුවසේ අවබෝධ කර ගැනීමට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. තෙරුවන් සරණයි. ගාමිණී කුමාරසිංහ ඕමාන් වල සිට. හොඳයි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට දැන් ඔතන ඔය මේ විසිරෙනවා අනිත් පැත්තට තැම්පත් වෙනවා. විසිරුණොත් තැම්පත් වෙනවා, තැම්පත් වුණොත් විසිරෙනවා. ඕක තමයි නියම ස්වභාවය. නමුත් ඒක අත්දකින්න අපි එක්තරා විදිහක අර ටිකක් පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි නිකන් අපේ අර පහසුවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට පයින්න ඕනේ. එතකොට 55ක් ඉන්දියා කියනවනේ. 55ක් ඉන්දියා කියනවා. අපි හිතමු තව විනාඩි 10ක් 15ක් ඉඳලා බැලුවා නම් සමහර විට අමුතුම විදිහක කොටසක් ওই වාර්තාව යකට එකතු වෙන්න ඉඩ තියුණා. ඔය තියෙන පහසුව කොහොමද නැති වෙලා ගිහිල්ලා මේක නිකන් මේ උපදෙස් දීපු හාමුදුරුවන්වත් මරාගෙන කන ගන්නට මගේ හිත වර්ධනය වෙලා ඉන්නේ කියලා. එතකොට අර විදිහේ ආයාසයක් වෙහෙසක් ආවට පස්සේ ඊළඟට අර මේ අපි හිතමු gedara dore පහසුවෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉන්න තාක්කල් හොඳයි භාවනාව. නමුත් අන්න මොකක් හරි කරදරයක් අහම කෙනෙක් බැන්නහම අන්න ඒ වගේ වෙලාවට කොහොමද අපේ ප්‍රතිචාරය නැත්නම් අර භාවනා කියලා අර කරපු ටික ඔක්කොම ඒ වෙලාවට අතෑරිලා යනවාද කියලා අන්න ඒ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථා මේ හොයාගෙන යන දෙයක් නැහැ. ඔය ජීවිතේ ඕන තරම් ඉදිරිපත් වෙලා එනවා. එතකොට ඔය හැමදේම පිටිපස්සේ අර කියන වගේ විසිරුණොත් තැම්පත් වෙනවා, තැම්පත් වුණොත් විසිරෙනවා. අපි අර මයින්ඩ් ජා එකක් පෙන්නනවා. පොඩි දරුවන්ට බලන්න මේක දිහා මේක දැන් මේ හෙල්ලුවාම මේක කැළඹෙනවා. විනිවිද පේන ගතියක් නැති වෙලා යනවා. නමුත් ඕක දිහා පොඩ්ඩක් බලා ඉඳියොත් නැවතත් අර විනිවිද පේන ගතිය මතුවලා එනවා. එතකොට මතුවලා ආවිල්ලා තැම්පත් වුණාට මොකද නැවතත් හෙල්ලුණොත් ආපහු ඇවිස්සෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ස්වභාවයක් තියෙන. එතකොට කරදරයක් බාධකයක් ආපු වෙලාවක, ලෙඩක් දුකක් හැදුණු වෙලාවක, එහෙම නැත්නම් අර විදිහට කෙනෙක් ඇවිල්ලා බැනපු වෙලාවක, එහෙම නැත්නම් ওই විදිහට විනාඩි 55 පන්නලා තව විනාඩි 10ක් 15ක් ඉඳිය වෙලාවක ඔන්න ඔය කියන කතාවේ අනිත් පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කතාව දකින්න තේරෙනවා දැන් තමයි නියම ශිල්පයක් දිනු වෙලා ඉන්නේ. හරියට නිකන් අර කඹේක යනවා වගේ ශිල්පයක් තමයි මේ අවස්ථාවල දිනු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අර මුලින් අපි අපේ ආරක්ෂාවක් ඇතුළත තමයි මේක පුහුණුව කරන්නේ. නමුත් ඉතින් බංකරේ ඉඳලා යුද්ධ දිනන්න බෑනේ. යුද්ධ භූමියට යන්න වෙනවා. එතකොට යුද්ධ භූමියට යන්න අපි කැමති නෑ ආයුධ ලෝඩ් කරගෙන ආහාර ඔක්කොම හරියට හදාගෙන තුවක්කු පොලිස් කර බංකරය ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා. නමුත් කවදාවත් යුද්ධ දිනන්න බෑ. ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවහම ඒක ටිකක් ඔලුවට දාගන්න මට ඔන්න අවස්ථාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. දැන් මගේ හිතේ ස්වභාවය කොහොමද?
මේ මම කිව්වට ඔන්න ආසනීපයක් වගේ හැදුන වෙලාවක ඉතින් මටත් ඔන්න අවස්ථාවක් උදා වෙලා එනවා. පෞද්ගලික කාලයක අවුරුදු 2ක විතර කලින් හොඳට අසනීප වෙලා අන්න මේ භාවනා කියලා පටන් ගන්නතර මොකද සතියක් 2ක් 3ක් යනකොට අන්න ඔක්කොම නිකන් එපා වෙලා බුල් වෙලා තිත්ත වෙලා ඔන්න ඉතින් අමුතුම මානසිකත්වයක් ගොඩ නැගිලා ආවා. ආපහු අසනීපේ හොඳ වුණ ගමන් සති 2-3ක් ගිහිල්ලා නැවතත් අර මුකුත් මතක නැති විදිහට ඉන්නවා. දැන් පහුගිය දවසක කෙනෙක් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවා කිව්වත් සතියින් ඉන්නකොත් මට මේ කොවිඩ් හැදිලා හරි අමාරු වුණා. පාපුවේ උඩ නිකන් කළු ගලක් තිබ්බා වගේ හුස්ම ගන්නත් බෑ. අම්බෝ ඉන්න උත්සාහ කරාට මොකද ඔය කියන තරම් ඕක කරන්න බෑ කියලා. අනේ ඒ වෙලාවට දමලා ගහලා අතාරින්න ස්වභාවයක් අපේ එනවා. නමුත් ඒක අපිට අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒක අපිට අත්දැකීමක් වෙනවා. අනේ ඊළඟ පාර මේ වගේ දෙකකට සූදානම් වෙන්න. ඒතර එක්තරා විදිහක් කියන මේ අසනීප වගේ දේවල් හොඳ ගුරුවරු. මේ කරදර බාධක කියන්නේ හොඳ ගුරුවරු. මේ විදිහට විනාඩි 55 පන්නලා ඉතුරු 20 ඉඳියා නම් අනේ ඒක තමයි හොඳම කොටස තියෙන්නේ කියලා. අනේ විදිහේ එක්තරා විදිහක 아무තු පරීක්ෂණයකට අපි යමු වෙනවා. අනේ පරීක්ෂණයෙන් තමයි නිවැරදි ප්‍රතිඵල එන්නේ. එහෙම නැතු ඉතින් අර බංකරයට වෙලා ආයුධ පොලිස් කර ඉන්න කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ. අනේ විදිහේ අනතුරක් අනේ විදිහේ යම්කිසි විදිහක පරීක්ෂාවකට එළඹෙන්න කියලා අපි මේ ලියපු කෙනාට කියමු. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. වාර්තා අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි අවසන් කළා මේ ධර්ම දේශනාව එක්ක එකතු වෙමු ඊළඟට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි.